ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। মধ্যস্তরীয় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্লাসে সকলকে স্বাগত। বিগত ক্লাসে আমরা ভাবে সপ্তমী বা সতী সপ্তমী যেটাকে বলা হচ্ছে সেটার প্রয়োগ শিখেছিলাম এবং উদাহরণ টুদাহরণ দিয়ে সবকিছু নিয়ে তার মোটামুটি একটা ক্লিয়ার একটা আইডিয়া সবাইকে দেওয়া হয়েছিল। আমি কিছু হোমওয়ার্কও দিয়েছিলাম সেটার উপর ভিত্তি করে। সেটা হোমওয়ার্কটা আমি একটু পরে আলোচনা করছি, এখনো অনেকে আসেনি। ঠিক আছে, আগের দিনে ক্লাসে যারা ছিল তার মধ্যে প্রিয়ন্তকেই দেখতে পাচ্ছি, বাকি যারা ছিল তারা তো কেউ নেই। হ্যাঁ, তো আমি ওইটা একটু পরেই আলোচনা করছি, আরো কিছুজন চলে আসুক। তার আগে আমি, যারা তিনজন আছো ওদেরকে বলছি, ওই সংস্কৃত যন্ত্রটা একবার বলতে হবে। অনেকদিন জিজ্ঞাসা করা হয়নি। রামঃ লিখাতি মন্ত্রম, এই যে 108টা বাক্য, সেটা সবাই বলো। আমি সময়টা দেখছি কতটা কার কি হলো, দেখতে হবে। প্রিয়ন্ত শুরু করো। হ্যাঁ স্যার, করছি। হ্যাঁ, বাক্যগুলো করে এনেছো তো? হ্যাঁ, এগুলো করেছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলো। সবাই পিডিএফটা খুলে নাও নিজের নিজের ফোনে। আমার নেটওয়ার্ক স্লো আছে, আমি শেয়ার করতে পারবো না আজকে। সবাই কাইন্ডলি পিডিএফটা সবাই খুলে নাও নিজের নিজের ফোনে, সংস্কৃত যন্ত্রের পিডিএফটা গ্রুপে শেয়ার করা আছে, ঠিক আছে? হুম, প্রিয়ন্ত বলো। रामः लिखति मन्त्रं, रामः लिखति रामः लिखति मन्त्रं, रामः लिखति मन्त्रौ, रामः लिखति मन्त्रान्। আচ্ছা, এরপরে তো হচ্ছে রামৌ। হুম 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 रामौ लिखतः मन्त्रं, रामौ लिखतः मन्त्रौ, रामौ लिखतः मन्त्रान्। रामाः लिखन्ति मन्त्रं, रामाः लिखन्ति मन्त्रौ, रामाः लिखन्ति मन्त्रान्। তারপর হচ্ছে আম, এরপর হচ্ছে কলমেনা, না? কলমেনা, হুম হুম তাই হুম তো? रामः लिखति कलमेन, रामः रामः लिखति कलमेन। এটা হচ্ছে লিখতি কলমেন, রামः रामः लिखति कलमेन, रामः लिखति कलमाभ्यां, रामः लिखति कलमैः। रामौ लिखतः कलमेन, रामौ लिखतः कलमाभ्यां, रामौ लिखतः कलमैः। रामाः लिखन्ति कलमेन, रामाः लिखन्ति कलमाभ्यां, रामाः लिखन्ति कलमैः। তারপরে রামः দদাতি, রামায়, এরপর কি রামায় দদাতি নরম, না না, রামঃ লিখতি নারায়। আচ্ছা, তুমি একটু দাঁড়াও, তোমার
তুমি তাহলে অভ্যাস করনি মনে হচ্ছে। না না, হয়নি। এইরকম বললে 4 মিনিটের মধ্যে হবেই না ফোন। আমি তো একটু পরে, তুমি একটু শুনে নাও, ঠিক আছে? আচ্ছা। অন্য কেউ বলুক, তারপরে তুমি বলো। হ্যাঁ, প্রসাদী বলতে পারবে? প্রসাদী বলো তো। স্যার আমিও ওভাবে অভ্যাস করিনি, মানে আটকে যাব বলতে গেলে। হুম, তাহলে আমি পাপড়ি একটু বলতে চেষ্টা পারবে করবো। পুরো? হ্যাঁ স্যার, চেষ্টা করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই বলো। रामः लिखति मन्त्रं, रामः लिखति मन्त्रौ, रामः लिखति मन्त्रान्। रामौ लिखतः मन्त्रं, रामौ लिखतः मन्त्रौ, रामौ लिखतः मन्त्रान्। रामाः लिखन्ति मन्त्रं, रामाः लिखन्ति मन्त्रौ, रामाः लिखन्ति मन्त्रान्। रामः लिखति कलमेन, रामः लिखति कलमाभ्यां, रामः लिखति कलमैः। रामौ लिखतः कलमेन, रामौ लिखतः कलमाभ्यां, रामौ लिखतः कलमैः। रामाः लिखन्ति कलमेन, रामाः लिखन्ति कलमाभ्यां, रामाः लिखन्ति कलमैः। रामः ददाति नराय, रामः ददाति नराभ्यां, रामः ददाति नरेभ्यः। रामौ दत्तः नराय, रामौ दत्तः नराभ्यां, रामो दत्तः नरेभ्यः। रामः ददोति नराय, रामः ददोति नराभ्यां, रामः ददोति नरेभ्यः। रामः अददाति नरात्, रामः अददाति नराभ्यां, रामः अददाति नरेभ्यः। रामो दादाती। अददाति, हैं, रामो दादाती। अददाति आ नरेभ्यः। অ নয়, অ নয়, अच्छा अच्छा अच्छा। रामः अददाति नरेभ्यः। रामो अदत्तः नरात्, रामो अदत्तः नराभ्यां, रामो अदत्तः नरेभ्यः। रामः अददति नरात्, रामः अददति नराभ्यां, रामः अददति नरेभ्यः। रामः लेखनं करोति मन्त्रस्य, रामः लेखनं करोति मन्त्रयोः, रामः लेखनं करोति मन्त्राणाम्। रामौ लेखन्यो कुरुतः मन्त्रस्य, रामौ लेखन्यो कुरुतः मन्त्रयोः, रामौ लेखन्यो कुरुतः मन्त्राणाम्। रामाः लेखन् कुर्वन्ति मन्त्रस्य, रामाः लेखन् कुर्वन्ति मन्त्रयोः, रामाः लेखन् कुर्वन्ति मन्त्राणाम्। रामः लिखति ग्रामे, रामः लिखति ग्रामयोः, रामः लिखति ग्रामेषु। रामौ लिखतः ग्रामे, रामौ लिखतः ग्रामयोः, रामौ लिखतः ग्रामेषु। रामाः लिखन्ति ग्रामे, रामाः लिखन्ति ग्रामयोः, रामाः लिखन्ति ग्रामेषु। मन्त्रः लिख्यते रामेण, मन्त्रः लिख्यते रामाभ्यां, मन्त्रः लिख्यते रामैः। मन्त्रौ लिख्यते रामेण, मन्त्रौ लिख्यते रामाभ्यां, मन्त्रौ लिख्यते रामैः। मन्त्राः लिख्यन्ते रामेण, मन्त्राः लिख्यन्ते रामाभ्यां, मन्त्राः लिख्यन्ते रामैः। मन्त्रः लिखितः रामेण, मन्त्रः लिखितः रामाभ्यां, मन्त्रः लिखितः रामैः। मन्त्रौ लिखितौ रामेण, मन्त्रौ लिखितौ रामाभ्यां, मन्त्रौ लिखितौ रामैः। मन्त्राः लिखिताः रामेण, मन्त्राः लिखिताः रामाभ्यां, मन्त्राः लिखिताः रामैः। 9. मन्त्रः लेखनीयः रामेण, मन्त्रः लेखनीयः रामाभ्यां, मन्त्रः लेखनीयः रामैः। मन्त्रौ लेखन्यो रामेण, मन्त्रौ लेखन्यो रामाभ्यां, मन्त्रौ लेखन्यो रामैः। मन्त्राः लेखनीयाः रामेण, मन्त्राः लेखनीयाः रामाभ्यां, मन्त्राः लेखनीयाः रामैः। मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामेण, मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामाभ्यां, मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामैः। मन्त्रौ लिख्यमान्यौ
स्तः रामेण मन्त्रो लिख्यमान्यो स्तः रामाभ्यां मन्त्रो लिख्यमान्यो स्तः रामैः मन्त्राः लेखनीयाः रामैः मन्त्राः लिख्यमानाः सन्ति रामेण मन्त्राः लिख्यमानाः सन्ति रामाभ्यां मन्त्राः लिख्यमानाः सन्ति रामैः 11 रामः लिखन् अस्ति मन्त्रं रामः लिखन् अस्ति मन्त्रो रामः लिखन् अस्ति मन्त्रान् रामौ लिखन्तो स्तः मन्त्रं रामौ लिखन्तो स्तः मन्त्रो रामौ लिखन्तो स्तः मन्त्रान् रामाः लिखन्तः सन्ति मन्त्रं रामाः लिखन्तः सन्ति मन्त्रो रामाः लिखन्तः सन्ति मन्त्रान् रामः लिखितवान् मन्त्रं रामः लिखितवान् मन्त्रो रामः लिखितवान् मन्त्रान् रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रं रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रो रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रान् रामाः लिखितवन्तः मन्त्रं रामाः लिखितवन्तः मन्त्रो रामाः लिखितवन्तः मन्त्रान् 5.5 মিনিট। 5.5 মিনিট, ঠিক আছে। আচ্ছা হ্যাঁ, আর একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে, 4 মিনিটের মধ্যে ওটা করতে হবে সবাইকে। হ্যাঁ, আচ্ছা। আহ, উম, অনেকেই চলে এসছো, তাহলে আমি আগের দিনের হোমওয়ার্কটা শুরু করতে পারি। আহ, সবাই একটু হোমওয়ার্কের পিডিএফটা খুলে নাও ফোনে, যেটা দেওয়া হয়েছিল পিডিএফটা, ওটা একবার সবাই ওপেন করে নাও। সবাই হোমওয়ার্কের পিডিএফটা একবার ওপেন করে নাও, আর যেটা করেছো নিজেরা সেটাও খুলেই রাখো। স্যার আমি করিনি, আমি রাত্রে করবো স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি তুমি একটু তো আগের দিন সময় ছিলে পাইনি না, একটু স্যার। দেখে নাও আজকে কেমন কি হচ্ছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ তারপরে স্যার, করে নিও। স্যার আমাকে তো বলেছে, আমি সময় করতে পারিনি স্যার, কালকে রাত্রে এসেছি তো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, স্যার ঠিক আছে। হ্যাঁ, বলো। বলছি স্যার আমারও হয়নি, আমি একদম সময় পাইনি কাল রাত্রিরে, একদম করতে পারিনি আজকে। ঠিক আছে, তাহলে এখন এখন করার চেষ্টা করো, ঠিক আছে। বাকিরা যেটা হ্যাঁ বলছে হ্যাঁ সেটা হ্যাঁ শোনো, লিখে নেওয়ার চেষ্টা করো আর করার চেষ্টা করো, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, প্রিয়ন্ত বলো, তোমার নাম দিয়ে আছে। यदा प्रियन्तः ओदनं खादितवान् तदा माता आगतवती। प्रियन्ते ओदनं खादितवती माता आगतवती। বাহ, একদম ঠিক আছে। বাকি অন্য কেউ অন্য কিছু করেছো? ঠিক আছে, চিত্রা বলো পরেরটা। স্যার আমি বাড়িতে এসেছি কিন্তু আমি ঘরে ঢুকতে পারছি না স্যার। আমি 10 মিনিট পরে আমার ঘর বন্ধ, আমার হাজবেন্ডও বাড়িতে নেই। আমি শুধু চুপ করে বসে আছি, আমার হাতের কাছে কিচ্ছু নেই, আমি কিচ্ছু বলতে পারবো না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, একটু ঠিক আছে, পরে ঠিক আছে, বলছি আমি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আসুক হ্যাঁ, একদম, শোনো আমার শোনো। ঘরটা একটু খুলে দিলে আমি আমি শুনছি হ্যাঁ, আমি ততক্ষণ। আমি তোমারটাই লিখেছি বাক্য, কেউ বল, মৌমিতা বলো। আমি আমারটা কি করেছি আমি ওটা বলবো? হ্যাঁ, বলতে পারো, ওটাই জিজ্ঞাসা করছে। চিত্রায়াম গতবত্তাম ওটা হবে স্যার। হ্যাঁ, চিত্রায়াম বেলুড়া মঠম। গতবত্তাম, হুম, তাই হয়েছে তারপর তো স্যার, ওটা ঠিক? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর চিত্রায়াম মৌমিতারটা বেলুড়া মঠম। করেছি। হ্যাঁ, মৌমিতাটা মৌমিতা বলবে, থাক। আচ্ছা আচ্ছা, আমি শুনছি তাহলে স্যার, হ্যাঁ একটু হ্যাঁ, আমি ঠিক ঘরে আছে, এটা ঢুকি ঠিক আছে। পুরোটা তারপরে ছিল স্যার। यदा चित्रा बेलूरमठं गतवती तदा হুম, वर्गः समारब्धः। হ্যাঁ, শনিবার এটাই তো হয়, তাই না? বর্গ মানে কি ঘর, না, শ্রেণীকক্ষ? বর্গ ক্লাস মানে ক্লাস, ক্লাস। ক্লাস, ওই শ্রেণীকক্ষ। আর সমারোহ মানে ভর্তি।
না, ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়া, সমারব্ধ মানে শুরু হয়ে যাওয়া, সমারব্ধः। শুরু হয়ে যাওয়া। আরব্ধः, আচ্ছা সমারব্ধः। মানে যেটা শনিবার দিন হয়, তুমি আচ্ছা বেলুড় আচ্ছা। মঠে যাও, এখানে আমাদের ক্লাস শুরু হয়ে যায়। হ্যাঁ এই তো এখন এসছি স্যার, আমি ঘরে ঢুকতে পারছি না, মানে কি মুশকিল অবস্থা। আমি শুধু ঘরেতে আমার আছে, আমার যা থাকে ওকে বললাম ও একটু ঘরে ঢুকে বাড়ির ভেতরটাতে ঢুকেছি, আমার সব বন্ধ। ঠিক আছে, ঠিক ঠিক আছে আছে, স্যার, একটু আমি ঠিক শুনছি। আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে কি হলো, চিত্রায়াম বেলুড়া মঠম গতবত্যাম বর্গ সমারব্ধः। তাহলে এই দুটো তবত প্রত্যয় দিয়েছিল, ওই দুটো হয়ে গেছে, ঠিক আছে। পরেরটা। হ্যাঁ ওটা তাহলে হয়েছে তাহলে হ্যাঁ, স্যার। হ্যাঁ। পরেরটা আহ, কে বলবে? মৌমিতা বলো। এটা ছিল यदा महाराजेन ग्रन्थाः दत्ताः तदा सर्वे प्रसन्नाः जाता। হুম। আমি করেছি স্যার মহারাজেন গ্রন্থেষু দত্তেः দত্তে सर्वे प्रसन्नाः जाताः। একটু ভুল হয়ে গেল, একটু ভুল হয়ে গেল, একটু ভাবো। একটা জায়গাতে ছোট্ট ভুল হয়ে গেছে। মহারাজেন গ্রন্থেষু, হ্যাঁ আমিও তারপর। দত্তে করেছি, দত্তে হ্যাঁ, আমিও দত্তেই করেছি। দত্তেষু। দত্তেষু হবে। দত্তেষু, আচ্ছা হ্যাঁ কারণ হ্যাঁ। গ্রন্থেষু হচ্ছে না, দত্তেষু। গ্রন্থেষু হলে এখানে দত্তেষু হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তাই না? বহু বহু বচন হবে, বচন, বহু বহু বচন বচন হবে। আছে, দত্তাহা আছে তো না? বোঝা গেল? দত্তাহ, হ্যাঁ। যেমন তোমরা দত্তেষু ঠিক, গ্রন্থাহা বহু বচন ওটা থেকে আমার। গ্রন্থেষু করলে, সেরকম হুম হুম। দত্তাহা এখানেও তো বহু বচন আছে, এখানেও দত্তেষু করতে হবে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হুম, হুম। হ্যাঁ মহারাজেনা ঠিক আছে, আমি গ্রন্থেষু ওই দত্তেষু। খাতাটা হ্যাঁ, হ্যাঁ, সর্বে প্রসন্নাহা জাতাহ, ঠিক আছে। বাক্যগুলো মানে বুঝতে না পারলে আমাকে বলবে কোথায় বুঝতে পারছো না, ঠিক আছে। তারপরে শ্রাবন্তী বলো। শ্রাবন্তী শুনতে পাচ্ছ? স্যার প্রিয়ন্তরটা আমি একটু শুনবো, যেটা আমি করেছি সেটা ঠিক হয়েছে কিনা। হ্যাঁ, একটু বলো, বলো কি লিখেছো বলো। তুমি বলো কি লিখেছো। স্যার আমার কাছে তো নেই খাতাটা, আমি আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে পরে ঠিক আছে, প্রিয়ন্ত বলে দাও, আমি প্রিয়ন্ত বলে দাও। শুনে নেবো। প্রিয়ন্তে ওদনম খাদিতবতী মাতা আগতবতী। হ্যাঁ, ঠিক গদি আছে। তো বতিটা হর্ষইকার হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হর্ষইকার হবে, খাদিতবতী ঠিক। হর্ষইকার। হর্ষইকার, ঠিক। হর্ষইকার, ভগবতীটা বোধহয় হর্ষইকার। হ্যাঁ স্যার একদম, ওটাই একদম, করেছি আমি। ঠিক। শুনে মনে পড়ছে আর কি খাতা। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর শ্রাবন্তী, নেটওয়ার্ক সমস্যা হতে পারে। হুম। সৌমি বলো, সৌমি 4 নম্বরটা বলো। यदा श्रावन्त्यां শ্রাবন্তিয়াম না, শ্রাবন্তিয়া, তৃতীয়া। শ্রাবন্তিয়া। হুম। না মানে আমি উত্তরটা বলছিলাম। আচ্ছা, উত্তরটা, এই উত্তরে কিন্তু ইয়াদা হবে না, উত্তরে ইয়াদা তো হ্যাঁ থাকবে না। সরি সরি সরি, ইয়াদাটা হবে না, হুম, সরি। হুম। শ্রাবন্ত্যাম বাক্যানাম উক্তানাম হবে। না, একটু তো ভুল হয়ে যাচ্ছে। কোন এটা বিভক্তি শ্রাবন্তাম লাগাতে হবে? হ্যাঁ, না, সপ্তমী। সপ্তমী, সপ্তমীটা কোথায় লাগাতে হবে? যেখানে শ্রাবন্তী। যেখানে প্রথমা থাকবে। হ্যাঁ। ইয়াদা তাদা বাক্যে যেখানে প্রথমা থাকবে সেখানে সপ্তমী লাগাতে হবে। হুম। এখানে স্যার ওর ইয়েটা এরকম যাচ্ছে, यदा শ্রাবন্তায়া বাক্যানি উক্তানি তদা সর্বে তুষ্ণীম আসন। তাদা থাকবে এটা তুষ্ণীম হচ্ছে যে আপনি করতে বলছেন। আসল বাক্য। হ্যাঁ, এবারে এই বাক্যে সৌমি, হুম। প্রথমা কোন কোন শব্দে আছে? প্রথমা শ্রাবন্তিয়া, এটা তো তৃতীয়া, তৃতীয়া। তৃতীয়ান্ত না হ্যাঁ। প্রথমা আছে বাক্যানি আর উক্তানি। হ্যাঁ হ্যাঁ। ও তাহলে এইখানে তোমাকে সপ্তমী লাগাতে হবে, শ্রাবন্তীতে নয়। তাহলে বুঝ- শ্রাবন্তিয়াই থাকবে। শ্রাবন্তিয়াই থাকবে। আমরা আচ্ছা। আগের দিন করেছিলাম না, জানে না হ্যাঁ হ্যাঁ। গ্রন্থে দত্তে, এরকম ছিল তো, হুম সেই হুম জিনিসটা। হুম তাহলে হুম। বলো শ্রাবন্তিয়া। শ্রাবন্তিয়া বাক্যানাম হুম, বাক্যানাম তো ষষ্ঠী হয়ে যাচ্ছে, সপ্তমী। সপ্তমী কি হবে? ফলম শব্দের সপ্তমী কি হয়? ফল শব্দের ও আচ্ছা, আমি সপ্তমীর তো বহু এটা বচন। চেঞ্জ, সরি সরি সরি। হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো, ভেবে বলো। বাক্যেষু, বাক্যেষু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে পুরো বাক্যটা বলো। শ্রাবন্তিয়া বাক্যেষু উক্তেষু হুম। সর্বে তুষ্ণীম আসন। সর্বে তুষ্ণীম আসন, ঠিক আছে। হ্যাঁ।
পরেরটা মৌমিতা বলো। স্যার আমি ঢুকতে পেরেছি, এবারে আমি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা। স্যার ওটা উক্তেষু হবে না উক্তাসু হবে? উক্তেশু হবে কেন? উক্তাসু কেন হতে যাবে? এখন উক্তানি এটা কোন কার অনুসারে হয়? কার অনুসারে হয়েছে? বাক্যানি অনুসারে হয়েছে তো, বাক্যানি, হ্যাঁ তাই হ্যাঁ তো? এবার হ্যাঁ। বাক্যটা এটা কোন কোন শব্দ? ও এটা তো ওটা হচ্ছে তো, বাক্যম, মানে হচ্ছে নপুংসক, তাহলে হ্যাঁ, উক্তে তাহলে হবে। উক্তেশু হবে। হ্যাঁ, হুম, বুঝলে, শ্রাবন্তীর মতো নয়, বাক্যের মতো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে পরেরটা স্যার। বলো মৌমিতা। আচ্ছা, यदा মৌমিতা সংস্কৃতযন্ত্রম কথয়তি তদা অন্যে শৃণবন্তি। হুম এটা আমি লিখেছি স্যার, মৌমিতায়াম হুম সংস্কৃতযন্ত্রম কথয়ন্তাম কথয়ন্ত্যাম अस्ति অন্যে শৃণবন্তি। না, অস্থি বলার দরকার নেই, আচ্ছা অস্থি বলা যাবে না। কথয়ন্তিয়াম, মৌমিতায়াম সংস্কৃতযন্ত্রম কথয়ন্তিয়াম। তুমি যদি অস্থি বলতে গেলে ওখানে সত্যাম বলতে হবে, সত্যাম। বোঝা গেল? অস্থি বলা আচ্ছা যাবে না। বোঝা গেল? যদি বলতে যাবে সত্যাম বলতে হবে, ওখানে সপ্তমী লাগাতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। না বলাই ভালো। হুম, মৌমিতায়াম সংস্কৃতযন্ত্রম কথয়ন্তিয়াম, তারপরে অন্যে শৃণবন্তি। অন্যে ঠিক, শৃণবন্তি। ঠিক আছে। ঠিক আছে হ্যাঁ, স্যার। চিত্রা বলো, চিত্রা বলো স্যার পরেরটা। আমি ওটা কথায়াম করেছি, মৌমিতারটা। না না, কথা কেন মৌমিতায়াম হবে? সংস্কৃত জানতাম, কথায়াম। না, কথায়াম হবে না, কারণ না, আমি বলেছিলাম যখন লট লকার থাকছে কথায়াতি বা গচ্ছতি, তখন কি করতে হবে? তখন শত্রু প্রত্যয় লাগাতে হবে। ও শত্রু ওটাকে প্রত্যয় লাগালে সত্যি কথায়াতি। করতে হয়। আচ্ছা, ওটা হ্যাঁ, একটা শত্রু প্রত্যয় হলে, শব্দটা আসবে। হ্যাঁ, কথায়ান্তি হবে, তখন কথায়ান্তি এই শব্দটা হবে, নদী শব্দের মতো। তখন তার আচ্ছা, সপ্তমী করতে হবে, কথায়ান্তিয়াম। তাই কথন না? শব্দ থেকে হবে, কথন। না, কথন নয়, কথনটা থেকে কথায়ন, কথায়ন। একটা ইয়ে আছে এখানে, কথায়ন। দেখো। ও কথা, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কথায়াম আছে। কথায়াতি আছে না, সত্যি তো। সংস্কৃত যন্ত্রম হ্যাঁ, কথায়াতি, তাহলে কথায়ান্তিয়াম এরকম হবে। কথায়ান, কথায়ন্ত। হ্যাঁ, কথায়ান্তিয়াম অন্যে অন্যে, শ্রীদন্তি। অন্যে শৃण्वन्ति। ঠিক আছে। আচ্ছা, পরেরটা প্রিয়ন্ত বলো, প্রিয়ন্ত বলো। यदा सौमिः मन्दिरात् आगच्छति तदा सीता मन्दिरं गच्छति। सौम्यां হুম मन्दिरात् হুম, आगच्छत्यां सीता मन्दिरं গচ্ছতি। এটা হ্যাঁ, আগচ্ছন্তিয়াম হবে, হ্যাঁ, দন্তন্য হবে একটা। আচ্ছা আচ্ছা আগচ্ছন গচ্ছন্তি হয়, ঠিক আছে। আগচ্ছন্তিয়াম, সৌম্যাম মন্দিরাত আগচ্ছন্তিয়াম সীতা মন্দিরম গচ্ছতি। বাহ, ভালো। স্যার পরেরটা আমিও এখানে চিত্রা বলো। আগচ্ছন্তিয়াম অস্তি লিখেছি, তা অস্তিটা হবে না তাই তো স্যার? না, তুমি অস্থির জায়গায় সত্যাম লিখতে পারো, সত্যাম। ঠিক সত্যম। আছে, কিন্তু হ্যাঁ, কারণ ওই অস ধাতু থেকে সত্রি করলে হয় সৎ, তাই তো, দন্তেশ হুম হুম তয় হলন্ত। তারই স্ত্রীলিঙ্গ হয় সতী, দন্তেশ তয় দীর্ঘইকার। সেই শব্দের নদী শব্দের মতো হয়। তখন তুমি ওটা সতী শব্দের সপ্তমীর এক বচনে করতে পারো, সত্যাম। ঠিক আচ্ছা আছে, ওটা করতে পারো, কিন্তু অস্থি বলা যাবে না, ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার। হম, যেমন কেন, কারণ তুমি যখন এ করছো, যখন তুমি এমনি বলছো যে সৌমিহি মন্দিরাত আগাচ্ছন্তি আস্তি, তাই তো, এরকম হচ্ছে। যখন তুমি কর্তৃবাচ্য করছো, সামান্য ভাবে করছো, সৌমিহি মন্দিরাত আগাচ্ছন্তি আস্তি, তাই তো হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। এবার সেইটাকে তুমি চেঞ্জ করছো, তখন তুমি সৌমিহি মন্দিরাত আগাচ্ছন্তিয়াম, তখন তোমাকে অস্থিটাও চেঞ্জ করতে হবে। যেমন তুমি সত্যম করতে আগচ্ছতিটাকে হবে। আগচ্ছন্তিয়াম করছো, তখন অস্থিটাকে সন্তিয়াম, সত্যাম করতে হবে, সত্যাম। হুম হুম। ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ। পরেরটা চিত্রা বলো। পরেরটা, যদা অধ্যাপকেন শঙ্করः হুম আহূয়মান তদা স কথয়িতুম প্রারভতে। হুম প্রথমে যে অধ্যাপকেন শঙ্করে হুম আহূয়মতি হুম। স কথয়িতুম প্রারভতে। আহুয়া মতি হবে না, কি হবে? এটা আহূয়মান আছে, ওই জন্য আহূয়মতি হবে এটা না। কি শব্দ? এটা কি শব্দ? আহূয়, এটা মানে সত্যি শব্দ না, ছানুচ। হ্যাঁ, এখানে সত্যি কথা, এখানে সানস তো। ছানুচ। এখানে শব্দটা কি? আহুইয়া মা না হয়, এখানে শব্দটা কি?
এটা কিরকম শব্দ? আহুয়মান আত্মনেপদী আত্মনেপদী ধাতু, ঠিক আছে। শব্দ ধাতু আহুইয়া শব্দটা কোন শব্দের মতো যাবে? তবতু প্রত্যয় দিয়ে মান তবে কো তো সানজ প্রত্যয় হয়েছে, কিন্তু শব্দটা সানুজ এটা হুম রাম শব্দের মতোই যাবে। এটা ভগবত শব্দের মতো যাবে না। এটা তো অকারান্ত শব্দ। মন্ত্রঃ আহুও লিখ্যমানঃ, হ্যাঁ মন্ত্রৌ আহুও লিখ্যমানৌ, মন্ত্রাঃ লিখ্যমানাঃ, তাই না? এখানে আচ্ছা তো আমি ওটা এটা আহুও মতি করেছি তাহলে হুম কি হবে এটা বলো? কি হবে যদা আহুইয়া শঙ্করে হুম সপ্তমী ওটা যদি রাম শব্দের মতো সপ্তমীতেই হবে তাহলে হুম রামে আহুও হুম মতে হুম। কি হবে আহুও কে বলবে? মান আছে ওটা আহুও মতে হবে না, মনে কি হবে? মানে আহুও মানে হ্যাঁ, পূর্ববর্তী আহুইয়া মানে, মান। আহুইয়া মানে। আহুও এখানে মানে আহুয়মানঃ, আহুয়মানৌ, আহুয়মানাঃ, এরকম রূপ হয়। আহুয়মানম, আহুয়মানৌ, আহুয়মানান। হ্যাঁ বলো। কি সত্রী আর সানুজ এই শব্দগুলো একটু বুঝতে একটু অসুবিধে হচ্ছে স্যার কোনটা দেখো সত্রী আর সত্যি, কোনটা হ্যাঁ দেখো প্রথম কথা হচ্ছে সত্যির প্রত্যয় তো শুধুমাত্র কর্তৃবাচ্যতেই হয়, কর্মবাচ্যে সত্যি প্রত্যয় হয় না। হয় ঠিক না আছে। হ্যাঁ, সব আচ্ছা কেবলমাত্র কর্তৃবাচ্য, কর্তরিতে বাক্য থাকলে, যখন কর্তায় প্রথমা থাকছে, কর্মে দ্বিতীয়া, তখনই সত্যি প্রত্যয় হয়। যেমন মৌমিতা আচ্ছা সংস্কৃতযন্ত্রম কথায়তি, হ্যাঁ সৌমিহি কথা মন্দিরাত আগচ্ছতি, এগুলো হচ্ছে কর্তৃবাচ্য বাক্য। এগুলোতে আচ্ছা সত্যি প্রত্যয় হয়। আচ্ছা সানজ প্রত্যয় দু জায়গাতে হয়। একটা হতে পারে সানজ প্রত্যয় কর্তরিতেও হয়, আবার কর্মণিতেও হয়। এটা কর্তরিতে সানজ কখন হয়? যখন ধাতুটা আত্মনেপদী হয়, ধাতুটা আত্মনেপদী হয় হ্যাঁ এটা তখন এইটা কর্তৃবাচ্য ওটা সানজ মেন প্রত্যয় হয়। পয়েন্ট দুটো আর কি ওই দুটো মেন হ্যাঁ, পয়েন্ট দেখো তুমি ভাগ করে নেবে, দেখো কর্তরি বাচ্য, কর্মণি বাচ্য, দুটো হ্যাঁ পয়েন্ট, একটা কর্তরি একটা কর্মণি। এবার হুম কর্তরিতে ধাতু পরস্মৈপদী হলে সত্যি প্রত্যয় হবে, আত্মনেপদী আচ্ছা হলে সানস প্রত্যয় হবে। আর ও কর্মণিতে ধাতু আচ্ছা যাই এবারে হোক না কেন, এবারে হয়েছে কর্মণিতে ধাতু যাই হোক না কেন, সানস প্রত্যয়ই হবে। আচ্ছা দাঁড়া, আমি একটু লিখে নিই ধাতু আহ কর্তরিত হলে সানুজ ধাতু আত্মনিপদী হলে সানুজ হবে তাই তো হ্যাঁ, কর্তরিতে ধাতু আত্মনেপদী হলে সানস হবে, ধাতু পরস্মৈপদী হলে সত্রী হবে। ঠিক আছে। আর কর্মণিতে আচ্ছা ধাতু যাই হোক না কেন, ওটা সানুচই হবে। কর্তরিতে ধাতু আত্মনিপদী হলে সানুজ হবে হুম, আর কর্তরিতে ধাতু পরস্মৈপদী হলে সত্রী হবে তাই তো সত্রী হবে, হ্যাঁ। আর স্যার ওটা আমি গ্রন্থেষু দত্তেষুই করেছি আচ্ছা, মহারাজেন গ্রন্থেষু দত্তেষু সর্বে প্রসন্নাহা যাতা, জাতাহা ঠিক আছে। ওটা তাহলে দত্তেষু এটা বুঝে গেল, করেছি আমি সানস প্রত্যয় বুঝে গেছো। তাহলে হ্যাঁ অধ্যাপকেন ধাতুটা শঙ্করে আহুয়মানে, হ্যাঁ, ওটা এটাতে সানুজ হয়েছে তাই তো সানস ওই হয়েছে, কর্মণি সানস হয়েছে। কর্মণি সানুজ হ্যাঁ, মানে স্যার অধ্যাপকঃ কর্মণিতে শঙ্ক কর্মণিতে হ্যাঁ, হবে সানুজ এটা তো প্রত্যয়টা কি কর্তরিতে হবে না কর্তরিতে হবে। কর্তরিতে ধাতু আত্মনেপদী থাকলে আত্মনেপদী হলে সানস হবে, তাহলে হবে আর ধাতুটা পরস্মৈপদী হলে আত্মনেপদী সত্রী হলে হবে। তাহলে হবে আর কর্মণিতে সবসময় সানস প্রত্যয় হবে। ও কর্মণিতে আচ্ছা সত্যি প্রত্যয়ের কোনো জায়গাই নেই। আচ্ছা কর্মণিতে ধাতু কর্মণিতে পরস্মৈপদী হোক, আত্মনেপদী হোক, উভয়পদী যাই হোক না কেন, সানস সবসময়তেই প্রত্যয়ই হবে, সানুজ হবে সানচই হবে আচ্ছা, এখানে। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ তো তাহলে এখানে বাক্যটা কি হচ্ছে শেষ পর্যন্ত? অধ্যাপকেন শঙ্করে হুম আহুয়মানে স হুম কথয়ন্তুম প্রারভতে কথায়িতুম কথয়িতুম প্রারভতে প্রারভতে। সেটা সৌমি বলো। আহ, শিক- আচ্ছা শিক্ষকেনটা তো হবে না, এটা তৃতীয়া তাই তো, মানে গৃহকার উম, গৃহকার্যটা গৃহকার্যটাও তৃতীয়া, এখানে শিক্ষকেনটা তো তৃতীয়া তৃতীয়া। তাই না, তাহলে ওটা এটা হবে একটু না একটু তাহলে। হালকা টুইস্ট আছে, একটু একটু ভেবে ভেবে বলবে, হ্যাঁ।
হ্যাঁ, আমি ওই তৃতীয়াটাকেই করে ফেলেছিলাম, তো এটা তো হবে না তাহলে। হ্যাঁ, আহ, না, এটা একটু অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে কে বলবে? তো বলবো, বলো। यदा शिक्षकेन गृहकार्य गृहकार्ये दीयमाने तदा सर्वे सावधानं शृण्वन्ति। এটা হচ্ছে মূল হুম শব্দটা, মূল ইয়েটা, বাক্যটা। হুম হুম আমি লিখেছি স্যার, শিক্ষকেন গৃহকার্যয়োঃ হুম দীয়মানয়োঃ সর্বে হুম সাবধানম শৃণবন্তি। খুব ভালো, খুব ভালো। একটু কঠিন ছিল এটা, কেন বলছি টুইস্ট ছিল, কারণ গৃহকার্যে দীয়মান এটা শুনতে সপ্তমীর মতো লাগছে, তাই না? এই যে শিক্ষাকে না গৃহকার্যে দীয়মান, এটা অলরেডি শুনতে সপ্তমীর মতো লাগছে। তাহলে আমি এখানে কিভাবে সপ্তমীর প্রশ্ন হতে পারে? কিন্তু এখানে কিন্তু সপ্তমী নেই। এখানে কি আছে? দ্বিবচন আছে, প্রথমারই দ্বিবচন আছে। বুঝতে পারলে? কেউ কি ভুল করেছে নাকি এটা? বলছি স্যার, আমি করেছি শিক্ষকেন গৃহকার্যাম কার্যাম, তাই তো? হুম গৃহ কার কার্যাম আছে, কার্যাম, ওটা কার্যাম দত্তে করেছি স্যার। হুম, দত্তে নেই তো, দীয়মানে আছে। বাক্যটা আছে যদা শিক্ষকেন গৃহকার্যে দীয়মানে তদা সর্বে সাবধানম শৃণ্বন্তি। মমিতা ঠিকই বলেছে, যেটা করেছে। বাকিরা গৃহ কি ভুল? কার্যাম, এটা প্রিয়ন্ত আমার কি করেছো? আমি ওটাই করেছি, গৃহকার্যয়োঃ শিক্ষকেন, দীয়মানয়োঃ। বাহ, খুব ভালো। দেখো না স্যার, এখানে, আমার তাহলে ওটা ভুল এখানে দেখো হয়েছে তুমি তাহলে আমি। তুমি ভুলটা কোথায় কোথায়? এখানে শিক্ষকেন থাকছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওটা ওটা ঠিক গৃহ আছে, গৃহ কার্যম, গৃহকার্যে আছে, দেখো বাক্যটা দেখো, লেখা আছে গৃহ শিক্ষকেন কার্য, গৃহকার্যে দীয়মানে। গৃহকার্যে এখানে কি আছে? কোন বিভক্তি আছে? প্রথমার এটা দ্বিবচন সপ্ত, আছে। না, আমি এটাই বলছি, স্ত্রীলিঙ্গ এখানে শব্দ। টুইস্টটা এখানে, এখানে সপ্তমীর এক বচন নেই। এখানে প্রথমার দ্বিবচন আছে। প্রথমার দ্বিবচন আর সপ্তমীর এক বচন শুনতে একই রকম, তাই না? ফলম ফলে ফলানি, ফলে এটাও ফলে শুনতে লাগছে। সপ্তমীতে কি হয়? ফল হ্যাঁ, শব্দের এক বচনে ফলে, ফলেই হয়, তাই না? হ্যাঁ প্রথমা দ্বিতীয়ার দ্বিবচনেও ফলে ফলে হয়, সপ্তমীর এক হ্যাঁ, বচনেও ফলেই হয়। ফলেই হয়। এই কারণে এখানে 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 কনফিউজ হতে পারে। এখানে এই জন্য এখানে কনফিউশন হতে পারে, ঠিক আছে? এই কারণে আমি বললাম এটা একটু টুইস্ট আছে এখানে। গৃহকার্যে এখানে কিন্তু এখানে প্রথমার দ্বিবচন আছে, দীয়মানে এখানেও প্রথমার দ্বিবচন আছে। তাই তোমায় চেঞ্জ করতে হবে তখন, এখানে সপ্তমীর দ্বিবচন দু জায়গাতে আনতে হবে। বোঝা গেল? তাহলে গৃহ তাহলে আমাদের, কি কার্যে, আহ, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো অন্তস্থ সৌমি বলো। অন্তস্থ জয়ের রেফ একার জফলা, তারপরে বিসর্গ, তাই তো? না, মানে গৃহকার। গৃহকার্যয়োঃ ফলয়োঃ, হ্যাঁ, ফলয়োঃ যেমন হয় না, ফলয়োঃ। হ্যাঁ, গৃহকার্য তো, তাহলে হ্যাঁ, গৃহকার্যয়োঃ দীয়মানয়োঃ, ঠিক হুম, আছে? ঠিক আছে, হ্যাঁ। দীয়মানটা চিত্রা কি বলছো বলো। দীয়মানয়োঃ, আরে দীয়মানয়োঃ সপ্তমীর দ্বিবচন, বলো। দীয়মান হ্যাঁ, অন্তস্থ চিত্রা বলো। আয় ওকার হবে, হ্যাঁ, অন্ত্যেস্তয় ওকার দীয়মানহ বিসর্গ। বিসর্গ। তাহলে হুম, দীয়মানটা দীয়মানই থাকবে, দীয়মানহ, না ওটাও এটা দীয়মানয়োঃ সপ্তমী। গৃহকার্য, দুটোই সপ্তমীর। যেমন আগের গুলো তুমি করলে, আগের গুলো তো ঠিক করেছো। সেখানে কি করেছো? হ্যাঁ, প্রথমান্ত পদগুলোকে সপ্তমী, সপ্তমীতে দুটোকেই নিয়ে চলে এসছো, সপ্তমী তাই না? করেছি। হ্যাঁ, আরে এখানেও তাই করতে হবে, এখানেও একই নিয়ম। প্রথমান্ত দুটো পদ আছে, গৃহকার্যে দীয়মানে, সেটাকে সপ্তমীতে আনতে হবে। ও আচ্ছা, ওটাই এনেছে। ও দীয়মানহ, এটা বুঝতে শিক্ষকেন পারেনি তখন। গৃহকার্যয়োঃ হ্যাঁ, এটা আমি বললাম তো, এটা একটু টুইস্ট আছে। যারা করেছে ওরা খুব মানে ভালো করেছে, খুব ভালো, খুবই ভালো। হ্যাঁ, একটু টুইস্ট ছিল এটা। আচ্ছা স্যার, ঠিক তাহলে আছে, ওইটাকে, ভালো। ওইটা যে নপুংসক লিঙ্গ গৃহ কার্যটা, ওইটা মাথায় আসেনি। গৃহ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই কার্যমটা, বলছি। ওইটা হ্যাঁ ফলমের মতন হ্যাঁ, হবে, প্রিয়ন্ত ওইটা বলো। হবে। কর্তরিতে পরস্মৈপদী হলে সত্রী আর আত্মনেপদী হলে সানজ। হ্যাঁ,
আর কর্মণিতে যে কোনো পদই হোক না কেন সানচি হবে। সানচি হবে। কেন আচ্ছা। হবে? সামান্য নিয়ম। কর্মনীতে আমাদের রূপটা কেমন চলে, যেই রকম ধাতুই হোক না কেন, গচ্ছতি হলেও গম্যতে হয়, আবার সেবতে হলেও হ্যাঁ হ্যাঁ সেব্যতে হ্যাঁ হয়। হ্যাঁ, কর্মনীতে যে কোনো ধাতু আত্মনেপদীর মতোই চলে। আত্মনেপদী হয়, হ্যাঁ ঠিক আছে। এই জন্য আত্মনেপদী হলে সানচি হবে, তাই না? এটাই হুম হুম। ওখানেই ব্যাপারটা। ঠিক আছে। আমি ওই দ্বিতীয়টা হ্যাঁ, আর মিস করতাম। আহ দ্বিতীয়টা। হ্যাঁ, সেকেন্ডটা হ্যাঁ, ইয়দা চিত্রা দ্বিতীয়টা। বেলুমঠ গতবতী তদা বর্গः দাদা, সমারব্ধः। তুমি বলো কি বর্গ, করেছো। হ্যাঁ, ওটা চিত্রায়াম বেলুর মঠায়াম। মঠায়াম নয়, তাহলে বেলুড়া মঠম, বেলুড়া মঠমই থাকবে। আচ্ছা, বেলুর মঠম। দেখো, একটা ওই যে মাথায় রাখো যে শুধুমাত্র প্রথমান্ত শব্দগুলোই পরিবর্তিত হবে সপ্তমী অন্ত পরে, হুম, বাকি তৃতীয়ান্ত দ্বিতীয়ান্ত যা থাকলে একই রকম থাকবে, তাই না? হ্যাঁ, এখন এবারে ইয়াদা চিত্রা বেলুড়া মঠম গতাবতী, এখানে প্রথমান্ত কোনগুলো আছে চিত্রা বলো। মানে চিত্রাটা চিত্রার প্রথমান্ত আছে, আর কি আছে? গতবতী। গতাবতী, হ্যাঁ এটাও এটা প্রথমান্ত আছে, হ্যাঁ তাই না? হ্যাঁ, চেঞ্জটা ওইখানেই হবে, বেলুড়া মঠম বেলুর দ্বিতীয়ান্ত, মঠটা বেলুর দ্বিতীয়ান্ত মঠ। থেকে যাবে, বেলুড়া মঠমই থেকে যাবে। যেমন অন্যটায় গত- শ্রাবন্তীয়া শ্রাবন্তীয়াই থেকে গেল, হুম, সেরকমই। ঠিক আছে, হুম। এবার বলো কি করেছো হবে। চিত্রায়াম বেলুর মঠম গতবতীর হুম, সপ্তমীটা দেখতে হবে, আমার মনে নেই। নদী শব্দের মতো, নদী শব্দের সপ্তমী মনে আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নদ্যাম, আহ, নদী, নদ্যাম, তাহলে নদ্যাম, গত তাহলে বত্যাম। গতবত্যাম, এই তো। চিত্রায়াম হুম, বেলুড়া মঠম গত বত্যাম গতবত্যাম কহ বর্গः সমারোহ। সমারব্ধः। ঠিক আছে। হুম, এই হচ্ছে ব্যাপার। ভালো, সবাই করে এনেছে, এটা খুব ভালো। আচ্ছা, পাপড়ি আর প্রসারী, কিছু বুঝতে পারছো তো ব্যাপারগুলো? তোমরা তো আগের দিন ক্লাসে ছিলে না। স্যার একটু একটু চেষ্টা করছি, বলার পর ধরতে পারছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু চেষ্টা করো এগুলো। স্যার আমি এই আরেকটু পড়ে আমাদের নেবো যে, স্যার, পরে আগামী ক্লাস থেকে অবশ্যই কন্টিনিউ করতে পারবো। আর একটু পড়তে অবশ্যই হবে স্যার। অবশ্যই, ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, এ হলে আগের দিনের ক্লাসটা শুনে নিও। আগের দিনের ক্লাসে ওই হ্যাঁ প্রথম 1 ঘন্টার পরে মনে হয় এইগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। ঠিক আছে, ওটা একবার শুনে নি। হ্যাঁ স্যার, শুনে নেবো স্যার, শুনে নেবো স্যার। ঠিক আছে। হুম। হ্যাঁ স্যার, শুনে নেবো। প্রসারী, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। প্রসারী বুঝতে পারছো? স্যার কিছুটা বুঝতে পেরেছি, এখন আগের দিনের ক্লাসটা করলে বুঝতে পারবো। ঠিক, হ্যাঁ ঠিক আছে, আগের দিন ক্লাসটা শুনে নিও। ঠিক আছে, তারপরে যদি কোনো অসুবিধা হয় পরের দিন আমাকে বলো। ঠিক আছে, আমি বলে দেবো আরেকবার। আচ্ছা স্যার। হুম, ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমি পরের দিন এরকম বাক্য আরো কিছু দেবো। ঠিক আছে, তোমাদের আরো একটুখানি ক্লিয়ার হওয়া দরকার আছে, এটা বুঝলাম কিছু জনের। কিছু জন হ্যাঁ স্যার, ঠিক করছো। আচ্ছা, আর একটু কিছু, বাক্য একটু দিয়ে দেবেন, তাহলে হ্যাঁ আমরা একটু অবশ্যই অবশ্যই পড়লে পারি, একটু প্র্যাকটিস হলে অবশ্যই অবশ্যই সম্পূর্ণটা অবশ্যই। ক্লিয়ার হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পরের দিন আরো এরকম বাক্য কিছু দিয়ে দেবো, সবাই করে আনবে। ঠিক আছে। হুম, হ্যাঁ স্যার, দিয়ে দেবেন স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে সবাই ওই সংস্কৃত যন্ত্রের পিডিএফটা খোলো। হুম, আগের দিন তোমরা অলরেডি সবাই ভগবত আর বেদ শব্দটা মুখস্থ করে এসেছিলে।
অপ্রিয়ার প্রসারী করে এসছে ভগবত আর বেতার শব্দ মুখস্থ করা আছে কি? স্যার আমি করিনি, তো বেদস্ত এই শব্দটা আচ্ছা, পাইনি, ভগবতটা আগে থেকে ছিল। ভগবতটা করা আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। প্রসারীর করা আছে ভগবত শব্দ আর বেতার শব্দ? ভাগবতটা আছে স্যার, বেধ শব্দটা করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, হোক। তাহলে ঠিক আছে। আচ্ছা তাহলে তোমরা এখন ওই পিডিএফ এ 10 নম্বর 11 নম্বরটা খোলো, ঠিক আছে? আজকে এই দুটোর আগের দিন হয়নি অভ্যাস, আজকে এই দুটো অভ্যাস হয়, ভগবত আর বেতার শব্দের অভ্যাসটা আজকে হবে। আহ বাকিদের তো সবার মুখস্থই আছে। তাহলে কে শুরু করবে? চিত্রা শুরু করো। স্যার দাঁড়ান, আমি ভগবত পিডিএফটা রক্ষতি এখনো গুণাবত। খোলা হয়নি আমার, আমি একটু খুলি তারপরে একজন কেউ আরম্ভ আচ্ছা করে কার দিক আর তারপরে পিডিএফ আমি। মৌমিতার খোলা হয়েছে পিডিএফ? না স্যার, আমার নেটটা খুব স্লো, 1 মিনিট এক্ষুনি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, স্যার বলবো? শ্রাবন্তীর খোলা আছে? খোলা আছে? হ্যাঁ স্যার বলবো, হ্যাঁ স্যার বলবো। আচ্ছা বলো বলো, তুমি শুরু করো তাহলে। 1 মিনিট স্যার, বলছি স্যার। হুম ভগবান হুম রক্ষতি হুম গুণবতম। হুম গুণবত্তম রূপ হয়? কি রূপ হয়? গুণবান। হুম, গুণবান তো প্রথমাতে, দ্বিতীয়াতে কি হয়? আচ্ছা দ্বিতীয়তে গুণবন্তম। গুণবন্তম, তাই তো। গুণ তাহলে গুণবন্তম বলো। স্যার। গুণবন্তম ঠিক। ভগবান ভগবান রক্ষতি গুণবন্তম। হুম ভগবান রক্ষতি গুণবন্তৌ। হুম ভগবান রক্ষতি গুণবন্তঃ। হুম হুম গুণবন্ত স্যার আমি হয় না, পিডিএফটা দ্বিতীয়ার খুঁজে বহু। পাচ্ছি না যে। হ্যাঁ স্যার, পিরিয়ডটা খুলে গুণবতঃ। পাঠ, আচ্ছা গুণবতঃ। পিরিয়ডটা দেখো, আগের দিনের গুণবত। ক্লাসে আমি পাঠিয়েছিলাম মনে হয়। হ্যাঁ একটু ধরো, একটু ধরো। তুমি শব্দরূপটা একটু আছে আগের দিনের কিন্তু। ক্লাসে একটু স্ক্রল করো। ওই শব্দরূপের নিচে তলাতেই তো ওটা আছে। ওই একটা পেজে উনি দুটো যে পেজ, বাক্যটা দুটো পেজের বলছেন পিডিএফ তো। স্যার, ওই বাক্যগুলো নেই, কিন্তু ওই যে লিস্টটা করা আছে না ভগবত, তুমি ওই যন্ত্রস্য অভ্যাস উপরে হেডিং করা আছে যেই পেজে, দেখতে পাচ্ছ? পিডিএফটা খোলো, সেই পিডিএফ এ দেখবে সেকেন্ড পেজে যন্ত্রস্য অভ্যাস বলে হেডিং করা আছে। দেখছি স্যার। হুম দেখো, 2 পেজের পিডিএফ, বেশি বড় নয়, 2 পেজেরই পিডিএফ আছে। হ্যাঁ স্যার দেখছি। হুম ওইখানেই দেখো 10 নম্বর 11 নম্বর লাইন, ঠিক আছে? 10 নম্বর লাইন 11 নম্বর লাইন, ওই দুটো আজকে হবে, ঠিক আছে? আগের গুলো অলরেডি হয়ে গেছে। হ্যাঁ হুম। হ্যাঁ শ্রাবন্তী বলো, প্রথম আচ্ছা থেকে বলো প্রথম তো থেকে একবার, প্রথম বলছি, থেকে শুরু হ্যাঁ করো। প্রথম। হুম হুম ভগবান হুম রক্ষতি গুণবন্তম। ভগবান হুম রক্ষতি গুণবন্তৌ। ভগবান হুম রক্ষতি গুণবতঃ। হুম ভগবন্তৌ রক্ষতः গুণবন্তম। হুম হুম ভগবতৌ রক্ষতः ভগবন্তৌ। গুণবন্তৌ। ভগবন্তৌ রক্ষতः গুণবন্তৌ। হুম ভগবন্তৌ রক্ষতः গুণবতঃ। হুম ভগবতঃ ভগবন্তঃ হুম রক্ষতি গুণবতম। ভগবন্তঃ রক্ষন্তি গুণবন্তম। গুণবন্ত গুণবন্তৌ। ভগবন্তঃ রক্ষন্তি গুণবতঃ। হুম ঠিক আছে।
স্যার ঠিকঠাক বললাম? ঠিক। হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ আছে ঠিক আছে স্যার? ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। স্যার গুণগত শব্দটা এরপরের আমাকে যেন হলো স্যার। গুণবৎ ওটা ভগবত শব্দের মতোই হবে, বুঝলে? এই লাইনে যে শব্দগুলো আছে না, দেখো এই ভগবত এই লাইনটা তুমি দেখো, গুণবৎ, ভাগ্যবৎ, ইরাবত, এই যে শব্দগুলো দেখতে পাচ্ছ ওই লাইনে আছে না, ওই লাইনে সোজা দেখো। আচ্ছা আচ্ছা দেখো 3 নম্বরে ভাগ্যবৎ আছে, তারপরে ইরাবত আছে। এই সমস্ত শব্দগুলো ভগবত শব্দের মতোই হবে, বুঝলে? মানে প্রত্যেকটা লাইনের শব্দগুলো মুক্ত করছি, ওই লাইনের বাকি শব্দগুলো ওই শব্দের মতোই হবে, ঠিক আছে? এই জন্য একটা শব্দ যদি মুখস্থ করে নেওয়া হয় তাহলে ওই লাইনে সমস্ত শব্দগুলো পারা যাবে, ঠিক আছে? যেমন আচ্ছা তুমি স্যার। ভগবান, তো ভগবন্ত এটা তো মুখস্থ করেছো, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। পাপড়ি। হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে স্যার। এখানে একই, গুণবান গুণবন্ত গুণবন্ত, একই, বুঝতে পারলে? একই জিনিস। আচ্ছা ভগবন্তম আচ্ছা ভগবন্ত ভগবতঃ, গুণবন্তম হ্যাঁ গুণবন্ত গুণবতঃ, ঠিক আছে? এইরকম ভাবে বলছে। আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ, স্যার পরে আমি একটু ট্রাই শোনো, করব। ধরতে হবে। হ্যাঁ করো, এই পরের দেখো, পরের ছকটা ফাঁকা আছে, তুমি ওখানে গুণবত্তাকেই কন্টিনিউ করে বলো, ঠিক আছে? মানে গুণবত্তাকে করব। আচ্ছা, ভগবান হ্যাঁ রক্ষতি। গুণবত্তাকেই বলো। আচ্ছা, ভগবান রক্ষতি গুণবতা। ভগবান রক্ষতি হুম গুণ গুণবদ্ভ্যাম। ভগবান রক্ষতি হুম গুণবদ্ভিः। ভগবন্তৌ হুম রক্ষতः গুণবতা। ভগবন্তৌ রক্ষতা হুম গুণবদ্ভ্যাম। ভগবন্তৌ হুম রক্ষতः গুণবদ্ভিः। भगवन् হুম भगवन्तः रक्षन्ति गुणवता। भगवन्तः रक्षन्तः गुणवद्भ्यां। भगवन्तः रक्षन्तः হুম गुणवद्भिः। রক্ষন্তঃ নয়, রক্ষন্তঃ নয়। रक्षन्ति सॉरी सर। হ্যাঁ, রক্ষন্তে গুণবত্তি, ঠিক আছে। পরেরটা চিত্রা বলো। চিত্রা শুনতে পাচ্ছ? আনমিউট করে বলো। আচ্ছা ঠিক আছে, সৌমি বলো তাহলে। হ্যাঁ স্যার, পরে বলছি জিজ্ঞাসা করছি, বলছি সৌমি স্যার। বলো। ওইটা আবার আচ্ছা আচ্ছা বলো বলো। কোথায় আবার চলে গেল স্যার? আচ্ছা এবার পেয়েছি স্যার। হুম হ্যাঁ, বলো। ভাষাতে ভগবান, এটা গুণ ভাগ্যবত, ভগবত, এটা তো ভাগ্যবতটা দিয়ে বলো। সম্প্রদান অপাদানটা বলবো তো স্যার? না, এই সম্প্রদান, পঞ্চমীটা অপাদান বলবো তো? সম্প্রদানটা বলো। না না, তো চতুর্থী। স্যার ওইটা ওর করণটা তৃতীয়া কি হলো হলো, তো। ওটা আমি ঠিক মন দিয়ে শুনলাম না, ওটা ও বললো এই ওটা ওই মৌমিতা। ও গুণবত আচ্ছা আমি দিয়ে, গুণবত শব্দ ইউজ সম্প্রদানটা করেই বলছি। বলেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ আমি বলো বলছি, বলো। স্যার বলছি। তাহলে, ভগবতে রক্ষতি। উহুম, না না না, আহ, সম্প্রদান তো কর্তাটা কর্তাই ভগবতে রাখো, হবে স্যার। ভগবতে এখানে চেঞ্জ করছো কেন? সম্প্রদানটা তো ভগবতে লাগবে না, লাগবে ভাগ্যবতে। আচ্ছা ওইটা রামঃ আহ, দদাতি নরায়, রাম। ভগবান হ্যাঁ, রক্ষতি। রামঃ তো রাম হয়ে থাকবে। ভগবান রক্ষতি গুণবন্তঃ। গুণবতে ভগবান, হুম হুম রক্ষতি হুম, গুণবতে। ভগবান, শোনো না, ভগবান রক্ষতি হবে না। ভগবান সম্প্রদান হলে কি হয়? দদাতি হয়। ও, এটা সম্প্রদান দেখিনি আমি, যখন বলা দদাতি হয় আছে আমরা হ্যাঁ। পড়ছি। ভগবান দদাতি ভগবত গুণবতে। ভাগ্যবতে, হ্যাঁ?
গুণবৎ নয়, ভাগ্যবৎ। দেখো সম্প্রদানের দেখো তলায় ভাগ্যবৎ শব্দ দেওয়া আছে। কিছু একটা অসুবিধে হচ্ছে স্যার আমার, দেখতে ভালো করে। দেখো দদাতি, হ্যাঁ। তুমি দেখো, রামঃ দদাতি নরায় যেমন হচ্ছিল, রামঃ দদাতি নরায়, রামঃ রামঃ লাগছে, দদাতি আনছি, আর ও নর শব্দের উত্তর ভাষ্যবত, চতুর্থী লাগাচ্ছি, ভাষ্যবত নরায়। আছে, না ভাগ্যবত না আছে স্যার। ভাষ্যবৎ নয়, ভাগ্যবৎ আছে, ভাগ্যবত, হ্যাঁ। এটাও ইউজ করে বলো। ভাগ্যবত। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। তাহলে তাহলে ভগবান ওইটা ইউজ করে বলো, দদাতি। ভগবান রক্ষতি ভগবান ভাগ্যবতে, দদাতি, দদাতি ভাগ্যবতে। দদাতি না, হ্যাঁ বলে বলো। স্যার হচ্ছে না স্যার এটা? হ্যাঁ হচ্ছে, দদাতি। ভগবান তারপর রক্ষতি ভাগ্যবতে, ভগবান রক্ষতি ভাগ্যবদ্ভ্যাম, ভগবান রক্ষতি ভাগ্যবদ ভহ, ভগবান রক্ষতঃ। শুনতে অসুবিধা হচ্ছে আহ, কারোর? এক- হ্যালো স্যার। একটু মনে হয় লেটে যাচ্ছে হ্যাঁ, না? কারণ মনে হচ্ছে তুমি ভগবান, আমার কথা একটু দেরি করে শুনতে পাচ্ছ। হ্যাঁ স্যার একটু বোধহয় নেটে কিছু প্রবলেম হচ্ছে। ভগবান সেটা কি রক্ষতঃ। সবাই দেরি করে শুনতে পাচ্ছ না তোমার হচ্ছে? আমি সেটা জানতে চাইছি। আর আমিও শুনতে পাচ্ছি দেরি করে। সবাই কি দেরি করে শুনতে পাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে আচ্ছা আবার। আমি আচ্ছা, এটা বুঝতে পারছি। এই জন্য ওকে আমি, ওকে আমি বলছি, ও ও আমার ঠিকটা করার আগেই এটা বুঝতে পারছি অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা চিত্রা, আরেকবার প্রথম থেকে বলো, ঠিক আছে? ভগবান, আচ্ছা স্যার বলছি। ভগবান রক্ষতি ভাগ্যবতে, দদাতি, ভগবান রক্ষতি ভগবান দদাতি ভাগ্যবতে। বললাম। ও দদাতি, দদাতি সরি দিয়ে সরি বলো, স্যার, রক্ষক। বারবার পড়ে যাবে। হুম 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 হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম। মা ভগ কিছু একটু বন্ধ করো। ভগবান দদাতি ভাগ্যবতে, ভগবান দদাতি ভাগ্যবদ্ভ্যাম, ভগবান দদাতি ভাগ্যবদ্ভঃ, ভগবান দত্তঃ ভাগ্যবতে, ভগবান দত্তঃ ভগবান ভাগ্যবদ্ভ্যাম, দত্ত নয়, ভগবন্তৌ দত্তः। ভগবত, ভগবানটাকে দ্বিবচন করো। আচ্ছা, ভগবন্তৌ ভগবান শব্দের দত্তঃ দ্বিবচন কি? ভগবন্তৌ হ্যাঁ বলো। দত্তঃ হুম ভাগ্যবতে, হুম ভগবন্তৌ দত্তঃ ভাগ্যবদ্ভ্যাম, ভগবন্তৌ হুম দত্তঃ ভাগ্যবদ্ভঃ, হুম ভগবন্তঃ দদোতি ভাগ্যবতে, হুম ভগবন্তঃ দদোতি হুম ভাগ্যবদ্ভ্যাম, হুম ভগবন্তঃ দদোতি হুম। ভাগ্যবদ্ভ্যঃ। বাহ, ভালো, ঠিক আছে। হচ্ছে তো স্যার? হ্যাঁ একদম ঠিক আছে। আচ্ছা, কে কে বললে? আহ, প্রিয়ন্ত বলো পরেরটা। भगवान् आददाति भाग्यवन्तं भग न न सॉरी भगवान् आददाति भाग्य सॉरी भगवान् आददाति भाग्यवतः হুম भगवान् आददाति भाग्यवद्भ्यां হুম भगवान् आददाति भाग्यवद्भ्यः হুম भगवन्तौ आदत्तः भाग्यवतः হুম भगवन्तौ आदत्तः भाग्यवद्भ्यां भगवन्तौ आदत्तः भाग्यवद्भ्यः হুম भगवन्तः आददति भाग्यवतः হুম भगवन्तः आददति भाग्यवद्भ्यां হুম। भगवन्तः आददति भाग्यवद्भ्यः। বাহ, খুব ভালো, খুব ভালো।
সৌমি বলো। এক মিনিট, হ্যাঁ, আমি পিডিএফটা চলে গেছে। হুম। হ্যাঁ, আমি এই যখন আপনি খাদাতিটা বললেন 10 নম্বরে যেটা আছে, খাদাতি না রাকসাতি, আমি তদ্দূর হুম। বুঝেছি। তারপরে আমি ওই দাদাতিটা কোত্থেকে এলো আমি সেটা বুঝতে পারিনি। ওই চিত্রা যখন বলছিল তখন থেকে আমি বুঝতে পারিনি ওটা কোত্থেকে এলো। আচ্ছা দাদাতি, মানে দেখো সেটা আমরা যখন হ্যাঁ, প্রথম যে 108টা বাক্য না, এইটা তোমার মাথায় আছে তো, ওটা থাকলেই বুঝতে পারবে। দেখো হ্যাঁ, ওই এই যে আমরা সব, তিনটে তিনটে করে হয়। হ্যাঁ, সেটা হ্যাঁ এবারে দেখো জানি। ওখানে যেমন স্ট্রাকচার, শুধু এখানে শব্দগুলো পরিবর্তন হচ্ছে, বাকি হুম, কিন্তু স্ট্রাকচার পুরো একই আছে। তুমি যদি হ্যাঁ, ওখানে খেয়াল করো, দেখো রামহ লিখাতি মন্ত্রম, এটা দিয়ে প্রথম 9টা বাক্য হয়েছে। তারপরে হ্যাঁ, হয়েছে রামহ লিখাতি কলমেনা, এটা দিয়ে 9টা হুম, বাক্য হয়েছে। হ্যাঁ, তারপরে কি হয়েছে, রামহ দদাতি নরায়। হ্যাঁ, কারণ সম্প্রদানকারক করতে গেলে লিখাতি এগুলো দিয়ে হয় না, সম্প্রদানকারক করতে গেলে অবশ্যই তা- অবশ্যই হুম, দানার্থক ধাতু ইউজ করতে হয়। হ্যাঁ, হুম, ওই কারণে দদাতি করেছিলাম। এখানে হুম, চিত্তাও সেম জিনিস করলো, ভগবান দদাতি ভাগ্যবতে, এটা করলো। আচ্ছা, তারপরে তারপরে কি হয়েছিল, ওখানে রামহ আদদাতি নারাত, হ্যাঁ, সেরকম এখানে প্রিয়ন্ত কি বললো, ভগবান আদদাতি ভাগ্যবতঃ, হ্যাঁ, পঞ্চমী করলো। ঠিক 4 আছে। নম্বরটা, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এবারে তোমাকে করতে হবে ওই ষষ্ঠীটা, ষষ্ঠী রামহ। বাক্য, তাই তো? হ্যাঁ, তো যেমন ওখানে আছে রামহ লেখনম করোতি মন্ত্রস্য, তাই না? হ্যাঁ, হুম, সেরকম তোমাকে এখানে সেই রকম স্ট্রাকচারে করতে হবে জিনিসটা। এবার হুম। তুমি করো। তাহলে এটা মানে ভগবতঃ এটা হবে, তাই তো? দেখো ষষ্ঠী, ভগবত, হ্যাঁ ষষ্ঠী, ওই হ্যাঁ ওই রূপটা ইউজ হবে। হ্যাঁ। তাহলে ভগবতঃ, না, এইবারে ভুলটা করছো এখানে। দেখো রামহ কিন্তু রামহই আছে, চেঞ্জটা কোথায় হয়েছিল, আচ্ছা, ষষ্ঠী, ওই ষষ্ঠী কোথায় লেগেছিল, হ্যাঁ, ওই মন্ত্রস্য এখানে লেগেছিল, হ্যাঁ, কর্মতে লেগেছিল, কর্মতে, তাই হ্যাঁ। না? তাহলে তাহলে এখানে তোমার কর্মতে ষষ্ঠী লাগাতে হবে। ভগবান, আহ, হুম। ভগবান, আহ, দেখো ওই লিস্টে শব্দ দেওয়া আছে, রক্ষণম, দেখো রক্ষণা লেখা আছে, হুম, ওই দেখো লিস্টে রক্ষণম লেখা আছে, ভগবান রক্ষণম করোতি, একই স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, হুম, এক বলো। মিনিট। উম, এ- এখানে যে 5 নম্বরটা আছে সেটা সেটা শব্দ, করবো কর্ম। শব্দটা দেখো, শব্দ কর্মটাই নিতে হবে, মানে যেমন গুণবৎ, এখানে কর্ম কি গুণবৎ তো, হুম, ভগবান রক্ষতি গুণবন্তম হয়েছিল না, ওই গুণবৎ হুম, শব্দটাকে নিয়েই করতে হবে। ঠিক আছে, হুম, গুণবতঃ, বুঝতে পারলে? হুম, দেখো যেমন ওখানে প্রথম বাক্য আমরা রামহ, এখানে রামহ লিখাতি মন্ত্রম হয়েছিল, হুম, তারপরে আমরা ওই মন্ত্রম, ওইটা কর্ম ছিল, ওটাকেই আমরা সব ষষ্ঠী করেছিলাম, রামহ লেখনম করোতি মন্ত্রস্য। ওই হুম, যেটা কর্ম ছিল ওখানে ষষ্ঠী লাগিয়েছিলাম, রামহ হুম, লিখতি মন্ত্রম, রামহ লেখনম করোতি মন্ত্রস্য। সেরকম এখানে ভগবান রক্ষতি গুণবন্তম, তারপর ভগবান রক্ষণম করোতি গুণবতঃ। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? তোমরা একটু হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কাজগুলো মিস করেছো, এই জন্য একটু তোমার ধরতে অসুবিধা হ্যাঁ। হচ্ছে, বুঝতে আর পারছো? এই যন্ত্রটা আমি প্রথম দিক থেকে পারি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা দেখো, ওইটা এটা একটু চেষ্টা করো। দেখো রামহ, তুমি মানে জাস্ট ওই রামহ প্রাইভেটেও লেখনম করোতি খুব মন্ত্রস্য, ডিফিকাল্ট লেগেছিল এটা। হ্যাঁ তুমি চেষ্টা করো, বলো ভগবান রক্ষণম করোতি গুণবতঃ, বলো। ভগবান রক্ষণম করতি গুণবতঃ। তারপরে হলো ভগবান রক্ষণম করোতি গুণবতঃ, এটা দ্বিতীয় দ্বিবচন করে দাও, কি হবে গুণবতঃ দ্বিবচন কি হবে? উম, ব- গুণবন্ত। গুণবতোহ, ষষ্ঠীর দ্বিবচন, ও, দ্বিতীয়ার নয়। ষষ্ঠীতে, হ্যাঁ। গুণবতঃ, গুণবতোহ। আহ, তারপরে আহ, ভগবান রক্ষণম করোতি বহুবচন করে দাও, কি হবে আহ, ষষ্ঠীর বহুবচন? গুণবতাম। 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 এই তো ভগবান, তাহলে 3টে বাক্য কি হলো, ভগবান, ভগবান রক্ষণম করতি গুণবতঃ, হুম, ভগবান রক্ষণম করতি
গুণবতঃ হুম ভগবান রক্ষণং করতি গুণবতাম। হয়ে গেল। হ্যাঁ এরপরে কি হবে? ভগবান থেকে ভগবন্তও করে দিতে হবে। হ্যাঁ। এবারে করে দাও, বলো। তো ভগবন্তও। হ্যাঁ, রক্ষণম করতি করতি হবে না, গুণবত তখন কি হয়ে যাবে? আহ, দ্বিবচন করন্ত হয়ে গেল তো। করন্ত রামৌ রামৌ লেখনম কি হতো? রামৌ লেখনম কুরুতः। কুরুতः। কুরুতঃ। হ্যাঁ, তাহলে ভগবান রক্ষণ ভগবন্ত। কুরুতः হ্যাঁ, গুণবতः গুণবতঃ ভগবান রক্ষণম করতি কুরুতঃ। কুরুতः ভগবন্তৌ বলো, ভগবন্তৌ। হুম ভগবন্তৌ রক্ষণম কুরুতः হুম গুণবতः হুম ভগবন্তৌ রক্ষণম কুরুতः আহ, গুণবতাম। বাহ, তারপরে বহুবচন করে দাও। ভগবন্তः রক্ষণম করন্তি কুর্বন্তি, কুর্বন্তি, করন্তি না। কুর্বন্তি কুর্বন্তি গুণবতः হুম ভগবন্তः রক্ষণম কুর্বন্তি গুণবতः হুম ভগবন্তः রক্ষণম কুর্বন্তি গুণবতাম। বাহ, ঠিক আছে, এই তো। বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, আচ্ছা। এর পরেরটা পাপড়ি বলো, দেখি। স্যার বলো। ভগবান রক্ষতি ইরাবতী, হুম এরকম। একদম একদম। ভগবান রক্ষতি ইরাবতী, হুম স্যার বলো। ভগবান রক্ষতি ইরাবতঃ, হুম ভগবান রক্ষতি ইরাবৎসু। বাহ, তারপর? তারপরে হবে ভগবানের পরে ভগবন্ত হুম রক্ষতঃ ইরাবতী, হুম ভগবন্ত রক্ষতঃ ইরাবতঃ, হুম ভগবন্ত রক্ষতঃ ইরাবৎসু। হুম তারপরেরটা স্যার ভগবন্তঃ হুম রক্ষন্তি ইরাবতী, হুম ভগবন্তঃ রক্ষন্তি ইরাবতঃ, হুম ভগবন্তঃ রক্ষন্তি ইরাবৎসু। বাহ, খুব ভালো, ভালো। প্রসারী বলো পরেরটা, কর্ম। गुणवान रक्षते भगवता হুম गुणवान रक्षते भगवद्भ्याम गुणवान रक्षते भगवद्भ्यः ভগবত गुणवन्तौ ভগবত ভগবদ্ভিঃ, তৃতীয়া তো। सॉरी सर হ্যাঁ হ্যাঁ। भगवद्भिः হুম गुणवन्तौ रक्षते भगवता হুম गुणवन्तौ रक्षते भगवद्भ्यां गुणवन्तौ रक्षते भगवद्भिः गुणवन्तः रक्षन्ते भगवता गुणवन्तः रक्षन्ते भगवद्भ्यां गुणवन्तः रक्षन्ते भगवद्भिः। হুম খুব ভালো। শ্রাবন্তী বলো পরেরটা। হ্যাঁ স্যার বলছি। স্যার রক্ষিত এটা বলবো তো, ওই তপত্যা হুম হুম কর্মণ। হুম 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 হ্যাঁ স্যার বলছি। ভগবান না স্যার হুম হুম গুণবতঃ গুণবান হুম গুণবান রক্ষিত হুম ভগবান ভগবতা বাহ, এই তো। তারপর? গুণবান রক্ষিত ভগবতা হুম গুণ গুণবান রক্ষিত হুম ভগবদ্ভ্যাম হুম গুণবান রক্ষিত ভগবদ্ভিঃ হুম
গুণবন্তৌ হুম রক্ষিতে হুম গুণবন্ত ভগবতা রক্ষিতে হবে? র- হ্যাঁ রক্ষি কোন বচনে হবে এটা? কোন লিঙ্গে হবে? রূপ কোন শব্দের মতো যাবে? রক্ষিত শব্দটা রাম রামু রাম শব্দের মতো যাবে। তা রামু শব্দের দ্বিবচনে কি হবে? রাম রামু হুম তাহলে রক্ষিতা কি হবে? রক্ষিত। হুম রক্ষিতে বললে কেন? ও স্যার এখানে একটা আছে না লিখিয়েতে, লিখিয়েতে একটা লিখিয়েতে আমি ওই রকম বলতে না গেছিলাম। লিখিতে ওটা তো কর্মণিতে, ওর সঙ্গে তো এখন তো তুমি তপ প্রত্যয় করছো। হ্যাঁ স্যার। হুম হুম হুম। বলো। ভগ গুণবন্ত। গুণ গুণ গুণবন্তৌ হুম রক্ষিতৌ হুম ভগবতা হুম গুণবন্তৌ রক্ষিতৌ ভগবদ্ভ্যাম হুম গুণবন্তৌ রক্ষিতৌ ভগবদ্ভিঃ হুম গুণবন্তः रक्षि रक्षिताः হুম भगवता হুম गुणवन्तः रक्षिताः भगवद्भ्यां হুম। गुणवन्तः रक्षिताः भगवद्भिः। বাহ, এই তো ঠিক আছে। মৌমিতা বলো। এক সেকেন্ড স্যার। হ্যাঁ, আহ, গুণবতাম রক্ষণীয় রক্ষণীয়াः রক্ষণীয়ः ভুল ভগবতা হচ্ছে, ভুল হচ্ছে, ভুল। প্রথমে কি বললে? গুণবান, সরি, হুম গুণবান হুম রক্ষণীয়ः হুম ভগবতা হুম গুণবান হুম রক্ষণীয়ः ভগবদ্ভ্যাম হুম গুণবতা গুণবান হুম রক্ষণীয়ः ভগবদ্भिः হুম গুণবন্তौ রক্ষণীয়ौ ভগবতা হুম গুণবন্তৌ রক্ষণীয়ौ হুম ভগবদ্ভ্যাম গুণবন্তৌ রক্ষণীয়ौ ভগবদ্भिः হুম গুণবন্তः রক্ষণীয়াः হুম ভগবতা হুম গুণবন্তः রক্ষণীয়াः ভগবদ্ভ্যাম হুম। গুণবন্তः রক্ষণীয়াः ভগবদ্ভিः। একদম ঠিক আছে, ঠিক আছে। চিত্রা। বলছি স্যার। হুম এটা রক্ষিত রক্ষণীয় বলতে হবে তো স্যার। রক্ষণীয় বলে দিলে তো, তারপরেরটা রক্ষমান রক্ষ্যমাণ। হ্যাঁ, রক্ষমান রক্ষমান কর্মণি শান হচ্ছে। হুম আহ, এ, উম, গুণ বলো। গুণ। গুণবত না প্রথম আর এক বচন কি হবে? গুণবান হ্যাঁ, গুণবান। গুণবান রক্ষমান अस्ति রক্ষমাণঃ। রক্ষমাণঃ। रक्षमाणः अस्ति হুম भगवता হুম। তারপর गुणमानः গুণবান নয়, গুণবান। रक्षमाणः अस्ति भगवद्भ्यां হুম। गुणवतः গুণবান দেখো। गुणवान रक्षमाणः अस्ति भगवद्भिः। বাহ। তারপর হচ্ছে আহ, গুণবন্তৌ হুম রক্ষমাণৌ স্তः রক্ষ রক্ষমাণৌ। আকারটা উচ্চারণ করো, রক্ষমাণৌ রক্ষমাণৌ। তো হুম রক্ষমাণৌ গুণবান
গুণবন্তৌ রক্ষমাণস্তঃ হুম ভগবতা হুম তারপর গুণমানৌ রক্ষমাণস্তঃ ভগবদ্ভ্যাম হুম গুণমানৌ গুণমানও নয়, রক্ষমাণস্তঃ গুণবন্তৌ, গুণমানও নয়, গুণবন্তৌ গুণবন্তৌ। রক্ষমাণস্তঃ ভগবদ্ভিঃ। হুম তারপর তারপর হচ্ছে আহ, গুণবন্ত হুম রক্ষমাণাঃ হুম সন্তি হুম ভগবতা হুম গুণমান গুণ গুণ শোনা যাচ্ছে না। বাকিরা শুনতে পাচ্ছ নাকি আমি একাই শুনতে পাচ্ছি না? না না স্যার, স্যার। না শোনা পাচ্ছি না। যাচ্ছে না। নেটওয়ার্ক সমস্যা। হয়েছে স্যার। ওই বহু বচনটা বলো, বহু বচনটা কিছু শোনা গেল না, বুঝলে? বহু বচনটা আরেকবার বলো। গুণবন্তঃ। গুণবন্তঃ রক্ষমাণাঃ সন্তি হুম ভগবতা হুম গুণমানাঃ গুণবন্তঃ, রক্ষমাণাঃ গুণবন্তঃ। গুণবন্তঃ রক্ষমাণাঃ সন্তি ভগবদ্ভ্যাম হুম গুণবন্তঃ গুণমন্তঃ হুম সন্তি গুণবন্তঃ। হুম রক্ষমাণাঃ সন্তি ভগবদ্ভিঃ। হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমার একটু নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে আজ কোন, এই জন্য হচ্ছে স্যার, কথাগুলো দেরি হ্যাঁ করে আমার আসছে। আজকে একটু একটু হ্যাঁ নেটওয়ার্ক হ্যাঁ সমস্যা হচ্ছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা এর পরেরটা প্রিয়ন্ত বলো। ও আচ্ছা, আমার নেটওয়ার্ক, সত্যি কথা তো আমার भगवान् रक्षन् अस्ति गुणवन्तं হুম भगवान् रक्षन् अस्ति गुणवन्तौ भगवान् হুম रक्षन् अस्ति गुणवतः বাহ। भगवन्तौ रक्षन्तौ स्तः गुणवन्तं भगवन्तौ रक्षन्तौ स्तः गुणवन्तौ भगवन्तौ रक्षन्तौ स्तः गुणवतः হুম भगवन्तः रक्षन्तः सन्ति गुणवन्तं भगवन्तः रक्षन्तः सन्ति गुणवन्तौ भगवन्तः रक्षन्तः सन्ति गुणवतः। বাহ বাহ, খুব ভালো। ভালো। সৌমি বলো। স্যার আমার আবার হেল্প চাই কিন্তু। হুম 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 অবশ্যই বলো। এক মিনিট। এটা আমি ও 10 নম্বরটা বলেছে, 11 নম্বরটা বলেছে কি? একদম শেষেরটা, না না শেষেরটা একদম, 12 নম্বরটা। 12 নম্বরটা, হ্যাঁ আমি 12 নম্বরটা বলবো, তাই তো? একদম একদম। মানে রক্ষিত বধ যেটা হ্যাঁ আছে সেটা। রক্ষিত পথ, রক্ষিত পথ। এবার রূপটা কি হবে রক্ষিত পথের? ভগবত শব্দের মতো রূপ হবে, বলো। আহ, মানে আহ, প্রথমা রূপটা বলো, রক্ষিত বান, যেরকম রূপটা হয় ভগবান শব্দের যেমন রূপ আছে, বলো। রক্ষিত রক্ষিত বান, হ্যাঁ গুণবান, না, যেমন ভগবত শব্দের রূপটা বলো তো, ভগবত শব্দের প্রথম তিনটে রূপ বলো। ভগবান ভগবন্তৌ ভগবন্তঃ, একই রকম ভাবে বলো, রক্ষিতবান, তারপর রক্ষিতবান রক্ষিতবন্তৌ রক্ষিতবন্তঃ। হয়ে গেল, এটা রেডি। হ্যাঁ তারপরে কর্তা কি আছে এখানে, প্রথমা ভগবান, তাই তো? হ্যাঁ। তাহলে ভগবান ভগবন্ত ভগবন্ত এই রূপটাও জানো। হুম আর কর্ম কি হবে? গুণবৎ এই রূপটা হবে। কর্ম মানে দ্বিতীয় হবে, তাই তো? হ্যাঁ যেমন রামঃ লিখিতবান মন্ত্রম, রামঃ লিখিতবান মন্ত্রৌ, রামঃ লিখিতবান মন্ত্রান, রামौ লিখিতবন্তौ মন্ত্রম, রামौ লিখিতবন্তौ মন্ত্রौ, রামौ লিখিতবন্তौ মন্ত্রান, রামাः লিখিতবন্তः মন্ত্রম, রামাः লিখিতবন্তः মন্ত্রौ, রামাः লিখিতবন্তः মন্ত্রান। সেম হুম জিনিস এখানে। হুম। শব্দের দ্বিতীয় রূপটা বলো কি হবে? কোন শব্দের স্যার আরেকবার বলবেন?
গুণগত শব্দ গুণব যেটা কর্ম, কর্ম তো গুণগত এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে দ্বিতীয়টা কি হয় বলো? গুণবন্তম গুণবন্তৌ হুম, গুণবন্ততঃ গুণবতঃ গুণবতাহ, গুণবতাহ দন্তের ননি। হ্যাঁ, হ্যাঁ এইবারে গুণবতাহ তুমি জাস্ট এই তিনটে রূপ জেনে গেলে, জাস্ট জুড়ে দাও, তাহলেই হয়ে যাবে। তাহলে ভগবান হ্যাঁ, রক্ষিতবান হুম, গুণবন্তম এই তো। তারপর ভগবান রক্ষিতবন্তৌ রক্ষিতবান, রক্ষিতবান ভগবান। হ্যাঁ, রক্ষিতবান গুণবন্তৌ হুম, ভগবান রক্ষিতবান গুণবতাহ বাহ। তারপর ভগবন্তৌ রক্ষিত বন্তৌ হুম, গুণবন্তম হুম, ভগবন্তৌ রক্ষিতবন্তৌ গুণবন্তৌ হুম, ভগবন্তৌ রক্ষিতবন্তৌ গুণবতাহ হুম, ভগবন্তः রক্ষিতবন্তः গুণবন্তম হুম, ভগবন্তः রক্ষিতবন্তः গুণবন্তৌ হুম, ভগবন্তः রক্ষিতবন্তः গুণবতাহ এই তো। এই তো নিজেই পেরে গেলে, তাই না? হুম বুঝতে পারছো তাহলে? হ্যাঁ, ঠিক। হ্যাঁ আচ্ছা, এরপরে পরেরটা বেধাস চন্দ্রমাস। হুম, বাপরে, শব্দরূপ তো মুখস্থ নেই। না স্যার, এটা কোন শব্দের মতো যাবে আমি সেটাও বুঝছি না। এটা বেধস শব্দটা নিজের একটা শব্দ, রূপটা হবে বেধাহা, বেধাসৌ, বেধাসাহা। ঠিক আছে, প্রথম আর দ্বিতীয়টা শোনো। বেধাহা, বেধাসৌ, বেধাসাহা, বেধাসাম, বেধাসৌ, বেধাসাহা। কি বললাম বলো? ভেদসহ না, বেদসৌ বেধাহা, বেধাহা, বেদাহ বয়েকার বেদাহ ধয় আকার বিসর্গ। ঠিক আছে, বেধাহা, বেদাহ বেধাসৌ, বেদসৌ বেধাসাহা, বেদসহ বেধাসম, বেদসম বেধাসৌ, বেদসৌ বেধাসাহা। ঠিক আছে, প্রথমা বেদস দ্বিতীয়ার, হ্যাঁ, দ্বিবচন বহুবচন একই, বেধাসৌ বেধাসাহা, বেধাসৌ বেধাসাহা। ঠিক আছে, হ্যাঁ শুধুমাত্র স্যার এক বচনটা এক জায়গায় বেধাহা, আর বেদাহ এক জায়গায় বেদসম বেধাসাম। বেদসম হয়ে গেল? ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। এবার বলো। এবার তো হয়ে গেল, বলো এবারে, নাকি ও বাবা এমনি এমনি মুখস্থ করালাম? বলানোর জন্যই তো মুখস্থ করালাম। এবারে বলো। হুম, তাহলে দেখো বেধস শব্দ লাস্ট আছে, লাইনটা হবে হ্যাঁ দেখো বেধস শব্দ তারপরে আছে, আর এখানে চন্দ্রমস শব্দ আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা হ্যাঁ, সৃজতি হ্যাঁ, বেধাহা সৃজতি। সৃজতি চন্দ্রমা চন্দ্রমহ এরকম না, হবে না, না, চন্দ্রমসটা বেধস শব্দের মতোই হবে। তাহলে দ্বিবচন, দ্বিতীয়াতে কি রূপ হবে? এক বচনে, ওখানে ছিল এক বেধাসম। বছর হবে হ্যাঁ তাহলে এটা হবে চন্দ্রমাহা চন্দ্র এক বচন, দ্বিবচন, দ্বিতীয়া, দ্বিতীয়া, দ্বিবচনে না, দ্বিতীয়ার এক দ্বিব বচনে। আচ্ছা দ্বিতীয় এক বচনে হবে উম, হ্যাঁ চন্দ্রসম চন্দ্র, চন্দ্রসম চন্দ্রমস্থম। চন্দ্রমসম তাহলে কি হলো? চন্দ্রমসৌ হ্যাঁ, চন্দ্রমসাহা চন্দ্রমাসাহা। ঠিক আছে, তাহলে এবার তুমি বলো বেধাহা সৃজতি, কি বললে? বে- বেদাহ সৃজতি চন্দ্রমসম হুম, তারপর তারপরে বেদহ সৃজতি চন্দ্রমসৌ হুম, বেদহ সৃজতি চন্দ্রমসাহ হুম, তারপরে হবে বেদসৌ হুম, সৃজতঃ হুম, চন্দ্রমসম হুম, তারপরে বেদসৌ হুম, সৃজতঃ হুম, চন্দ্রমসৌ হুম, বেদসৌ হুম, সৃজতঃ হুম,
চন্দ্রমসাহ, হুম তারপরে বেদসাহ হুম সৃজন্তি হুম চন্দ্রমসাহ চন্দ্রমসম হুম চন্দ্রমসম, হুম তারপরে বেদসাহ হুম সৃজন্তি চন্দ্রমসৌ, হুম বেদসাহ সৃজন্তি চন্দ্রমসাহ। এই তো খুব ভালো, এই তো বুঝে পেরে গেলে, তাই না? তাড়াতাড়ি ধরছো। আচ্ছা, এরপরে বলো তাহলে, কে? প্রসারী বলো, তোমাকে, তোমার তো মুখস্থ নেই, মুখস্থ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, পাপড়ি আর স্যার হ্যাঁ বলবো? হ্যাঁ বলো। বেদাः সৃজতি মনঃ দেখো, না না না, বেদ দেখো রূপটা একটু চেঞ্জ হবে, তৃতীয়া রূপ হবে এখানে। তৃতীয়া তো রামঃ লিখতি কলমে না, সেরকম হবে তো, তাই না? তাহলে হ্যাঁ মনস শব্দের তৃতীয়াটা জানতে হবে। তৃতীয়া কি হবে? যেমন মনসা, মনোভ্যাম, মনোভিহি, ঠিক আছে? স্যার আরেকবার একটু বলুন। মনসা হ্যাঁ, মনসা, মনোভ্যাম, ম দন্তন্য ওকার, ভ্যাম, মনোভ্যাম, আর মনোভি। আচ্ছা স্যার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। বেদাः সৃজতি মনসা হুম বেদাः সৃজতি মনোভ্যাম বেদাः হুম সৃজতি মনোভিः হুম बेधसौ सृजतः मनसा बेधसौ হুম सृजतः मनोभ्यां হুম बेधसौ सृजतः मनोभिः হুম बेधसः सृजन्ति मनसा बेधसः सृजन्ति मनोभ्यां बेधसः सृजन्ति मनोभिः। এই তো হয়ে গেল, খুব ভালো। হ্যাঁ, পাপড়ি আর প্রসারী তোমরা বাকিদের গুলো শোনো, তাহলে দেখবে শব্দ রূপটা মুখস্থ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? স্যার চন্দ্রমাস ঠিক মানে আছে। কি? চাঁদের চা মাস? চাঁদ 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 চাঁদ। না, চন্দ্রমাস মানে চাঁদই, চাঁদের যা অর্থ চন্দ্রমাস তাই অর্থ, ঠিক আছে? আচ্ছা। একই অর্থ। হ্যাঁ, আর বেধাস শব্দের অর্থ বিধাতা, ঠিক আছে? বা সৃষ্টিকর্তা বলতে পারো, বা ব্রহ্মা স্থানীয় আর কি। হুম। হুম। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে তারপরেরটা বলো, শ্রাবন্তী বলো। হ্যাঁ স্যার। বেধাः সৃজতি সৃজতি হয়ে গেছে, সৃজতি শেষ। তারপরে এখন এখন চতুর্থী তোমার ভাগ্যে পড়েছে। হুম স্যার সম্প্রদান সম্প্রদান, হ্যাঁ সম্প্রদান পড়েছে তোমার ভাগ্যে। বিদ্রোৎসবः বৃদ্ধাশ্রবাস। বিদ্রোৎসবস। স্যার এটাও তো বেধার শব্দের মতনই চলবে স্যার। হ্যাঁ অবশ্যই, এই লাইনে সব শব্দ বিদেশ শব্দের মধ্যে চলবে, ঠিক আছে? এবার এখানে একটা বিষয়, ঠিক আছে, একটুখানি সম্বন্ধে একটু ওয়েট করো। সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ স্যার। মোটামুটি এইটাই নিয়ম যে প্রথম প্রত্যেকটা লাইনে যে প্রথম শব্দটা, সেই শব্দের মধ্যে বাকি শব্দগুলো চলবে, তাই তো? তো এখানে হ্যাঁ একটু আছে, দেখো মনস শব্দের পাশে দেখো ব্র্যাকেট দিয়ে নপুম লেখা আছে, তাই না? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ নপুম হ্যাঁ লেখা স্যার। আছে, হ্যাঁ মানে স্যার। এটা হচ্ছে নপুংসকলিঙ্গ শব্দ, ঠিক আছে? এবারে এই শব্দের ক্ষেত্রে তৃতীয়া থেকে সপ্তমী অবধি একই রকম চলবে, বেধস শব্দের মতোই চলবে, ঠিক আছে? মনসা, বেধাসা, মনসা, বেধাসে, মনসে, বেধাসাহা, মনসাহা, বেধাস্সু, মনস্সু, সব একই রকম হবে, ঠিক আছে? কিন্তু প্রথম আর দ্বিতীয়াতে একটু চেঞ্জ আছে। বেধস শব্দের প্রথম আর দ্বিতীয়াতে কি হয়? বেধাহা, বেধাসৌ, বেধাসাহা, বেধাসম, বেধাসৌ, বেধাসা, হয় তো? বিদ্রোৎসবः। মনস শব্দে কি হবে? মনঃ, মনসি, মনামসি, মনঃ, মনসি, মনামসি, এই রূপটা হবে। বুঝা গেল? স্যার একবার রিপিট করুন। মনে স্যার হয় একবার বলবেন, আমি মনসি। লিখে নেবো। হ্যাঁ, মনঃ, মনসি, মনামসি। মনঃ ম দন্তন্য বিসর্গ,
হ্যাঁ মনসি হচ্ছে ম দন্তন্য দন্তেশ্বয় দীর্ঘইকার, ঠিক আছে? ম মনসি, দন্তেন্য দন্তেশ্বয় দীর্ঘইকার, মনসি। আচ্ছা মনসি। আর তারপর হচ্ছে মনামসি, বহুবচনে ম দন্তন্য আকার অনুস্বার দন্তেশ্বয় হস্যই, ম দন্তের নয় আকার। অনুস্বার, অনুস্বার উপরে হ্যাঁ মনামসি, ম দন্তন্য আকার অনুস্বার দন্তেশ্বয় হস্যই, ঠিক আছে? মনামসি। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। হুম, এইটা একটু স্যার প্রথমা একটু দ্বিতীয়া, আলাদা, ঠিক আছে? প্রথমা দ্বিতীয়াটা দ্বিতীয়াটা তাহলে কি হবে স্যার? প্রথমা দ্বিতীয়াতে ওটাই বললাম, প্রথমা দ্বিতীয়াতে মনাহ মনসি ও মনামসি মনাহ প্রথমা মনসি দ্বিতীয়া মনামসি, একই হবে, একই হবে। একই হবে, একই হবে, একই আচ্ছা হবে। আচ্ছা সবসময় সবসময় মনে রাখবে যে কোনো নপুংসকলিঙ্গ শব্দই প্রথমাতে যা দ্বিতীয়াতে তাই, আচ্ছা। সব সময়। তুমি দেখো না, ফলম ফলে ফলানি, ফলম ফলে ফলানি, হ্যাঁ 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 তাই না? সবগুলো একই, যে কোনো নপুংসকলিঙ্গ শব্দই প্রথমা দ্বিতীয় একই হয়, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এইটা একটু মাথায় রাখবে, এই জন্য নপুংসক দেওয়া আছে। কিন্তু তৃতীয়া থেকে পুরো এক, তৃতীয়া থেকে সপ্তমী সম্বোধন সব একই, ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা, সম্বোধন নয়, তৃতীয়া থেকে সপ্তমী, সম্বোধন তো প্রথমার মতোই হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাহলে তুমি তাহলে বলো, তুমি বৃদ্ধাশ্রবসটা বলো। বেধাহ হুম দদাতি হুম বৃদ্ধশবসে। বৃদ্ধাশ্রবসে, হ্যাঁ। বেধাহ হুম দদাতি হুম বৃদ্ধশরভ্যাম। খুব ভালো, সর্বভ্যাম। তারপর বেধাহ হুম দদাতি হুম বৃদ্ধশরভ্যः। শ্রবভ্যः, শ্রবভ্যः উচ্চারণটা ঠিক করে করো। বৃদ্ধাশ্রবভ্যः, বৃদ্ধশবভ্যः। হ্যাঁ, এই তো। তারপর বেধসৌ হুম দত্তः হুম বৃদ্ধশবসা। বৃদ্ধাশ্রবসः, যেমন বৃদ্ধশবসে, সরি স্যার ভুল বললাম। হ্যাঁ, বৃদ্ধাশ্রবসে, ঠিক। হুম, বলো। বৃদ্ধশবসে হুম 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 বেধসৌ হুম দত্তः বৃদ্ধশবভ্যাম। হুম বেধসৌ দত্তः বৃদ্ধশবভ্যः। হুম বেধসः হুম দদতি হুম বৃদ্ধশবসে। হুম বেধসः দদতি বৃদ্ধশবভ্যাম। হুম বেধসः দদতি বৃদ্ধশবভ্যः। হ্যাঁ, একদম ঠিক আছে, খুব ভালো। স্যার মৌমিতা বলো। দ্বিতীয় আবার এটা কোন শব্দের মতো গেল? বেদর শব্দের মতোই, বেদর শব্দের মতোই গেল। বেদর শব্দের চতুর্থীতে হয় ও বেধাসে, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এটা আমি দেখে নেবো। বেদোভ্যাম হ্যাঁ বেদোভ্যः, হ্যাঁ ওই রকমই হবে। হ্যাঁ, এই লাইনের সমস্ত শব্দগুলোই না বেদর শব্দের মতোই হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। এরপরটা মৌমিতা বলো। বেধः হুম आददाति হুম श्रवसः। হুম वेदः आददति वृद्धश्रवसद्भ्यां। वेदः শ্রবভ্যাম, বৃদ্ধাশ্রবভ্যাম। वृद्धश्रवभ्यां। হুম वेदः आददति वृद्धश्रवभ्यः। হুম वेदसौ হুম आदत्तः হুম वृद्धश्रवस्यः। হুম वेदसौ হুম आदत्तः হুম वृद्धश्रवभ्यां। শ্রবভ্যাম, হ্যাঁ, শ্রবভ্যাম। श्रवभ्यां হুম वृद्धश्रवभ्यां। হুম वेदसौ आदत्तः वृद्धश्रवभ्यः। হুম वेदसः হুম आददति হুম वृद्धाश्रवस्यः। হুম वेदसः आददति ददति হুম वृद्धश्रवभ्यां। হুম वेदसः
দদতি হুম বৃদ্ধা শ্রবব্যয়ঃ। হুম, ঠিক আছে, খুব ভালো। চিত্রা বলো। বলছি স্যার। হুম হুম। বৃদ্ধাশ্রব শব্দের মানে হচ্ছে, মানে এমনি অর্থ ধরলে হচ্ছে যার কীর্তি খুব বেশি, ঠিক আছে? বৃদ্ধ মানে হচ্ছে খুব বেশি, বেড়ে যাওয়া। আর শব শব্দের অর্থ কীর্তি, ঠিক আছে? তো যার কীর্তি খুব বেশি তাকেও বৃদ্ধাশ্রব বলা যায়। বা শব শব্দের অর্থ ধন সম্পত্তিও হয়। তাই যার আচ্ছা ধন স্যার, এটা কি সম্পত্তি, ওইটা স্বস্তি না ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবাহ? ওখানে হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রব শব্দের অর্থ হচ্ছে ইন্দ্র। আসলে বৃদ্ধাশ্রব শব্দের অর্থ ইন্দ্রই বেশি প্রযুক্ত, ঠিক আছে? স্বস্তি আচ্ছা না ইন্দ্র বৃদ্ধাশ্রব আহা মানে হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রব মানে আমাদের ইন্দ্র আমাদের কল্যাণ করুক, ঠিক আছে? আচ্ছা নাহা আচ্ছা স্বস্তিহি ইন্দ্রাহ করোতি, এরকম একটা ব্যাপার। তো সেইভাবে এখানে মানে বৃদ্ধাশ্রব শব্দের এমনি রূঢ়ি অর্থ ধরলে ওই ইন্দ্র, ইন্দ্র ইন্দ্র অর্থে রূঢ়ি। বৃদ্ধাশ্রবা মানে ইন্দ্র। আর এমনি যদি তুমি অর্থ ধরো তাহলে বৃদ্ধাশ্রব শব্দের অর্থ ওই রকম, মানে যার কি ধন অর্থ সম্পদ। বললেন? ইন্দ্র ইন্দ্র। না, তার আগে কি বললেন, কি অর্থ? তারপরে মানে যে বৃদ্ধম শ্রবাহ ইয়াস্য, মানে যার কীর্তি খুব বেড়ে গেছে, মানে খুব মহান সুকীর্তিবান এরকম ধরনের। বা শ্রব শব্দের অর্থ ধন সম্পত্তিও হয়, তাহলে যার ধন সম্পত্তি খুব বেশি, খুব বেড়ে গেছে, মানে যে ধনী লোক সেই রকম। এই রকম অর্থ বৃদ্ধাশ্রব শব্দের প্রয়োগ করা যায়, ঠিক আছে? মানে যে ধনী ধন সম্পত্তিবান বিত্তশালী ব্যক্তি, এই অর্থেও করা যায়। আর হচ্ছে যে খুব সুকীর্তি পুরুষ, যশস্বী পুরুষ, সেই অর্থেও বৃদ্ধাশ্রব শব্দের প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু রূঢ়ি অর্থ যদি ধরি মানে সেটা অর্থ হচ্ছে ইন্দ্র, ঠিক আছে? কি রুটি মানে? দেখো, এবারে সংস্কৃতে না মানে শব্দের দু রকম অর্থ হতে পারে। আচ্ছা, হ্যাঁ। যৌগিক অর্থ, রূঢ়ি অর্থ। রূঢ়ি মানে কি? যেমন ধরো পঙ্কজ এই শব্দটা, হুম। একটা সামান্য অর্থ পঙ্কজ। পঙ্কজ শব্দটা তুমি দেখো যদি, পঙ্কজ মানে কি? আমরা কি জানি পাখি পঙ্কজ মানে? জন্মেছে, পঙ্কজ পাখি জন্মেছে শব্দের মানে পদ্ম। পাকে, পদ্ম। দেখো এবারে তুমি তুমি দুটো কথা বললে, একটা হচ্ছে পাকে জন্মায় যে, একটা হুম বললে পদ্ম, তাই না? হুম পাকে হুম কি হুম, শুধু পদ্মই জন্মায়? তা তো নয়, হুম। পাকে তো অনেক কিছু জন্মায়, ঠিক। তাই না? তাহলে আমি হুম। সবাইকে কি পঙ্কজ বলবো? বলবো না। হুম। পঙ্কজ কাকে বলবো? পদ্মকেই বলবো। হুম। তার মানে কি, দুরকম অর্থ হয়। একটা হচ্ছে যৌগিক অর্থ, মানে আমি যে শব্দটাকে ভাঙি, মানে যদি আমি শব্দের মধ্যে কি কি শব্দ আছে দেখি, কি কি প্রত্যয় আছে, ধাতু আছে দেখি, তাহলে একটা অর্থ পাওয়া যায়। সেটা একটা অর্থ, সেটাকে বলে যৌগিক অর্থ। আর একটা অর্থ কি, যে রূঢ়ি অর্থ, মানে যে এই অর্থেই এটা প্রসিদ্ধ। মানে পঙ্কজ শব্দটা ওটা বানান কি স্যার আপনি যেটা বলছেন? রূঢ়ি, রূঢ়ি, রয় দীর্ঘ ঢয় হ্রস্বই, রূঢ়ি, রূঢ়ম, এরকম বলে রূঢ়ি শব্দ, ঠিক আছে? মানে ওই রয় অর্থে দীর্ঘ ধয় রস্যই। ঢ ঢ ঢ ট ঠ ড ঢ ও, আচ্ছা। রূঢ়ি। তাহলে তাহলে ওই অর্থে ওটা হচ্ছে রূঢ়ি, মানে প্রসিদ্ধ। এখন এখানে পঙ্কজ শব্দ দেখি, পঙ্কজ শব্দটা পদ্ম অর্থে রূঢ়, মানে পদ্ম অর্থে তার প্রসিদ্ধি আছে। পঙ্কজ বলে আমরা পদ্মই বুঝি, কিন্তু আমি যদি যৌগিক অর্থ ধরি ভেঙে ভেঙে, তাহলে পঙ্কজ মানে কি, যেটা পাকে জন্মায় সে হচ্ছে পঙ্কজ। বোঝা গেল? হুম। এইরকম দুটো অর্থ হয় সবসময়। আরো দুটো হয়, মানে কি কোনো কোনো জায়গায় মানে যৌগিক অর্থ স্বীকার করা হয়, রূঢ়ি অর্থ দুটোই স্বীকার করা হয়, সেরকম সেরকম জায়গাও আছে। তো এরকম ব্যাপার আছে। মেনলি দুটো অর্থ, যৌগিক অর্থ, রূঢ় অর্থ, ঠিক আছে? বোঝা গেল? হ্যাঁ। হ্যাঁ। আর তুমি আগে যেটা প্রশ্ন করছিলে না ওই কর্মের ব্যাপারটা, ওইটা হচ্ছে অবিবক্ষিত কর্ম বলে ওটাকে, ঠিক আছে মৌমিতা? হ্যাঁ স্যার, স্যার কি আরেকবার বলুন? আগের দিন তুমি একটা প্রশ্ন করছেন যে যেই হ্যাঁ সব হ্যাঁ হ্যাঁ সকর্মক ধাতু, কিন্তু এখানে কর্ম বলা নেই, তাকে সেখানে হ্যাঁ কি হ্যাঁ একটা বলে, সেটাকে হ্যাঁ বলে হ্যাঁ অবিবক্ষিত কর্ম, ঠিক আছে? অবিভক্তিত কর্ম, হ্যাঁ হ্যাঁ। যেখানে কর্মটা বিবক্ষিত নয়। মানে বিবক্ষিত হ্যাঁ মানে কি? বলার বিষয়, বলার ইচ্ছা থাকে যেখানে, তাই না? আমার হ্যাঁ স্যার। বিবক্ষা মানে কি, আমি এটা বলতে চাইছি। যেখানে আমি কর্মটাকে বলতে চাইছি না, সেটা হচ্ছে অবিবক্ষিত কর্ম, ঠিক আছে? ওইসব জায়গাকে বলে অবিবক্ষিত কর্ম, ঠিক আছে? হুম। হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে কার স্যার হচ্ছিল? বলবো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো। বেদাহ হ্যাঁ। সৃজনম হুম করতি হুম চন্দ্র চন্দ্রমসম। হুম। চন্দ্রমসম হবে? বলো, একটু ভেবে বলো। আহ, কোন বিভক্তি হবে এখানে সেটাকে বলো দেখি। চ-
এটা ওটা তো রামহ লেখনম করতি মন্ত্রস্য ছিল, তাহলে এটা তো এরমই হবে স্যার। তুমি বেদাহা সৃজনম করতি, ও সৃজনম করতি ওই বিদ্যা, ওইটা হবে তাহলে নাকি? হ্যাঁ দেখো তুমি কি বেধাহা সৃজনম করোতি, এটা ঠিকই আছে, কিন্তু ওখানে বলেছে তুমি মন্ত্রস্য, এখানে তুমি বললে ওটা চন্দ্রমসম। কর্মটা নিতে হবে। কর্মটা নিয়েছো, ওখানে বলেছে তুমি মন্ত্রস্য, এখানে বলছো চন্দ্রমসম, এইখানে একটু ভুল আছে। ও আমাদের ষষ্ঠী নিতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে বেধ চন্দ্রমসহ। হ্যাঁ ঠিক। তাহলে এবার বলো। বলছি স্যার, বেদাহা সৃজনম করতি চন্দ্র মশাহ, বেদাহা সৃজনম করতি চন্দ্রমশোহ, আর বেদাহা সৃজনম করতি চন্দ্রমশাম, ঠিক চন্দ্রমশাম। আছে। একদম ঠিক আছে। তারপর তাহলে বেধসৌ সৃজম, বেধসৌ সৃজনম কুরুতः হুম চন্দ্রমসः, হুম বেধসৌ সৃজনম কুরুতः চন্দ্রমসহ সোহ, হুম হুম আর বেধসৌ সৃজনম কুরুতः হুম চন্দ্রশ্যাম, চন্দ্রমসাম। হুম মশাম, ও চন্দ্রমশাম। হুম তারপর বেধসহ হুম সৃজনম কুর্বন্তি হুম চন্দ্রমসহ, হুম বেদসহ সৃজনম কুর্বন্তি চন্দ্রমসোহ, হুম বেদসহ সৃজনম কুর্বন্তি চন্দ্রমসাম। হুম খুব ভালো, ঠিক আছে, হয়েছে। এরপরে প্রিয়ন্ত বলো। স্ত্রীলিঙ্গ কি সেরকমই হবে? হ্যাঁ, স্ত্রীলিঙ্গর এই রূপটা তৃতীয়া থেকে একই, ঠিক আছে। প্রথমা দ্বিতীয়াতে একটু আলাদা হয়। তুমি ওই রকমই বলো, ঠিক আছে। দেখো, স্ত্রীলিঙ্গ উষার শব্দ রূপটা না, হুম বেধা বেদাসৌ বেধাসাহা, সেরকম উষাহা উষাসৌ উষাসাহা বেধাসম, একই রকম রূপ, ঠিক আছে, পুরো একই। স্ত্রীলিঙ্গ আচ্ছা রূপটা উষার শব্দের মানে ওইটা পুরো বেধার শব্দের মতোই পুরোটা, মানে প্রথমা থেকে সপ্তমের মধ্যে পুরোটা একই রূপ, ঠিক আছে। আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। वेधाः सृजति হুম उषसि, वेधाः হুম सृजति उषसोः, वेधाः হুম सृजति उषसु, হুম वेधसौ सृजतः হুম उषसि, वेधसौ হুম सृजतः उषसोः, वेधसौ হুম सृजतः उषसु, হুম वेधसः सृजन्ति उषसि, वेधसः सृजन्ति उषसोः, वेधसः सृजन्ति उषसु। হুম একদম ঠিক আছে। স্যার ওই রূপটা একটু বলে দেবেন, উষসীর রূপটা। বেদার শব্দের মতোই, পুরো বেদার বেদের শব্দের মতো, ঠিক আছে। শুধু হ্যাঁ, কোনখানটা উষাহা একটু উষাস উষাসাহা, না একই রকম, পুরো একই রকম, পুরো একই রকম, একই উষাহা রকম? উষাস আচ্ছা ঠিক উষাসাহা আছে, উষাসাম উষাস ঠিক আছে উষাসা, পুরো স্যার, একই, ঠিক আছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে স্যার। সৌমি বলো পরেরটা। সৌমি বলো। সৌমি শুনতে পাচ্ছো? আচ্ছা ঠিক আছে, পাপড়ি বলো, ওকে পরে জিজ্ঞাসা করছি। পাপড়ি বলো পরেরটা। পারবো না। সরি, আমার এটা আনমিউট করা ছিল, আমি বুঝতে পারি। ঠিক আছে, উনি বলতে পারেন, আমি তাহলে পরের বার বলবো। আচ্ছা, কে বলবে? আচ্ছা আম, সৌমি তুমি বলো, সৌমি তুমি বলো, পাপড়ি পরেরটা বললো, তুমি বলো। এক মিনিট, সরি। হুম হুম, আসলে দুটো দুটো পেজ খুলতে গিয়ে একটু টাইম লাগছে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। খেয়াল করিনি।
উম, আমি এখানে 7 নম্বরটা দেখবো, মানে হ্যাঁ, 7 নম্বরটা ঠিক। কর্ম আচ্ছা, কর্মবাচ্য। হ্যাঁ, এখানে 11 আর 7 মানে সৃজ্যতে, এটা তো। সৃজ্যতে, হ্যাঁ সৃজ্যতে। তাহলে বেধাः সৃজ্যতে, উল্টোতে তারপরে হবে, মানে উল্টোতে হবে, বুঝলে? ও, কর্মটা আচ্ছা, আগে আনতে হবে, কর্তাটা পরে নিয়ে যেতে হবে না। রামঃ হুম লিখতি মন্ত্রম, তারপরে কি হয়েছিল? মন্ত্রঃ লিখ্যতে রামেন, মন্ত্রমটা আগে চলে এসেছিল, রামটা পরে চলে গেছিল, কর্তা পরে চলে গেছিল, তাই না? হুম হুম সেরকম এখানে ছিল হচ্ছে বেধাহ সৃজতি চন্দ্রমসম, তাই তো? তুমি তো বলেছিলে মনে হয় এটা। হ্যাঁ, ও হ্যাঁ, অন্য পাপড়ি বলেছিল। তারপরে তাহলে কি হবে? চেঞ্জ করো। উম, আচ্ছা, আপনি এই যে চন্দ্রমাসাম এটা বলছেন, এটা কোন জায়গাটা থেকে আসছে? ওটা হচ্ছে প্রথম প্রথম যেটা বাক্যটা হয়েছিল, বেধাহ ও, সৃজতি চন্দ্রমসম রামঃ লিখতি মন্ত্রম, সেরকম বেধাহ সৃজতি চন্দ্রমসম, প্রথম প্রথম যে 9টা বাক্য সেটার মধ্যে হ্যাঁ, পড়ছে প্রথম আচ্ছা, বাক্যটা। হুম, এবার এর মধ্যে কর্ম হচ্ছে চন্দ্রমসম, হুম। সেটাকে তোমাকে এর আগে মানেটা আনতে কি? হবে। বেদা মানে ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, চ- চাঁদের সৃষ্টি করেছে। চাঁদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। আচ্ছা, তাহলে আম, চন্দ্র মাসে, না দেখো, চন্দ্রমসম, এবারে এটাকে চন্দ্রমাস শব্দের প্রথমা ইউজ করতে হবে, তাই না? হ্যাঁ এখানে কর্মতে প্রথমা হয় তো। হ্যাঁ, মন্ত্রঃ লিখ্যতে রামেণ, এখানে মন্ত্রঃ, এখানে কি আছে? প্রথমা আছে, প্রথম, মন্ত্রঃ। হ্যাঁ, তারপরে লিখ্যতে, তারপর রামেণ, এখানে কর্তায় তৃতীয়া আছে, হুম, রামেণ। তাহলে এখানে তোমাকে কর্মতে প্রথমা আনতে হবে। কর্মটা কি? চন্দ্রমসম আছে, ওখানে হুম। প্রথমা হলে কি হবে? চন্দ্রমসমে প্রথমা চন্দ্রমাসহ, চন্দ্রমাহ, বেধার শব্দের রূপ না? হ্যাঁ, চন্দ্রমাহ, বেদ, চন্দ্রমাহ, তারপর চন্দ্রমাহ সৃজ্যতে, সৃজ্যতে। আহ, বেধা সেখানে তৃতীয়া হবে, তৃতীয়া কি হবে আহ, বলো? বেধসা, খুব ভালো, চন্দ্রমাহ সৃজ্যতে বেধসা। এরপর বলে যাও। হুম, চন্দ্রমাভ্যাম, না না, এখানে চেঞ্জ হবে না, চেঞ্জটা ওখানে ও, বেধসা চেঞ্জ হবে, তারপর হ্যাঁ। চন্দ্রমাসৌ না না, সৃজ্য, চন্দ্রমাহ সৃজ্যতে বেধসা, চন্দ্রমাহ সৃজ্যতে বেধোভ্যাম। চন্দ্রভ্যাম, চন্দ্রমাসুটা পরের তিনটাতে গিয়ে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ। চন্দ্রমাহ সৃজ্যতে বেদভিঃ, তারপর বলো। চন্দ্রমাসৌ হুম সৃজ্যতে বেধসা, হুম চন্দ্রমাসৌ সৃজ্যতে বেধভ্যাম, হুম চন্দ্রমাসৌ সৃজ্যতে বেধভিঃ, হুম চন্দ্রমাসাः হুম সৃজ্যতে বেধসা, সৃজ্যন্তে। সৃজ্যন্তে বেধসা, চন্দ্রমাসাः হুম সৃজ্যন্তে বেধভ্যাম, চন্দ্রমাসাः সৃজ্যন্তে বেধভিঃ। বুঝতে পারলে তো হ্যাঁ, চেঞ্জটা? হুম হুম। হুম আচ্ছা। এরপর পাপড়ি বলো। হ্যাঁ, বলো। তো তৃতীয়াটা আমাকে একটু রূপটা বলে দিন স্যার। ওই তো বেধাসা, এই যে এক্ষুনি যে বললো, বেধাসা বেধোভ্যাম বেধোভিঃ, এটাই রূপ। বেধাসা, বেদ ওয়কা ধ দন্তেশ্বয় আকার, বেধাসা, ঠিক আছে? তারপরে বেধোভ্যাম, ওয়কা ধয়কার, তারপর ভ্যাম, বেধোভ্যাম, তারপরে আচ্ছা বেধোভিঃ, ওয়কা ধয়কার ভয়হস্যে বিসর্গ, বেধোভিঃ, ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ তাইলে হবে চন্দ্রমসম। উহুম, প্রথমা ইউজ করো, চন্দ্রমাহা। দ্বিতীয় হবে তা, হ্যাঁ মন্ত্রঃ লিখিতঃ হ্যাঁ, রামেণ, সেই রকম। হুম স্যার চন্দ্রমাহ হুম
শিষ্টাহ হুম, বেদসাহ বেধাসা বিসর্গ নেই, হ্যাঁ। বেদসা। হুম, তারপর তারপরে চন্দ্রমসৌ চন্দ্রমাহা, ওটা চন্দ্রমাসও পরের পরের তিনটেতে হবে। চন্দ্রমাহা সৃষ্টः বেধসা, চন্দ্রমাহা সৃষ্টः বেদোভ্যাম। শিষ্টাহ বেদোভ্যাম হুম, চন্দ্রমাহ শিষ্টাহ হুম, সৃষ্টः, বেদোভ্যাম। বেদোভিः। তারপর তারপরে হচ্ছে চন্দ্রমসৌ হুম, চন্দ্রমাসৌ। এটা কি হবে স্যার? ওটা লিখিত হয়। সৃষ্ট সৃষ্ট হয়েছিল, তারপরে দ্বিবচনে কি হবে? সৃষ্টः, তারপর রাম শব্দের মতো হবে তো। তাইলে ওই সৃষ্টৌ। হুম, বলো। চন্দ্রমসাহ সৃষ্টৌ চন্দ্রমাসৌ সৃষ্টৌ, চন্দ্রমাসৌ তো। আচ্ছা, চন্দ্রমসৌ সৃষ্টৌ বেদসা বেদসা হুম, চন্দ্রমসৌ সৃষ্টৌ বেদোভ্যাম হুম, চন্দ্রমসৌ সৃষ্টৌ বেদভিः হুম, চন্দ্রমসাহ হুম, সৃষ্টাः হুম, বেদসা হুম, তারপর চন্দ্রমসাহ হুম, সৃষ্টাः হুম, বেদোভ্যাম হুম, চন্দ্রমসাহ সৃষ্টাः বেদভিः। হুম, ঠিক আছে। পরেরটা বলো, প্রসারী। चन्द्रमाः सर्जनीयः वेधसा चन्द्रमाः सर्जनीयः वेदभ्यां चन्द्रमाः सर्जनीयः वेदोभिः चन्द्रमौ सर्जनीयौ চন্দ্রমাসৌ। वेधसा चन्द्रमसौ सर्जनीयौ वेधसा चन्द्रमसौ सर्जनीयौ वेदोभ्यां चन्द्रमसौ सर्जनीयौ वेदोभिः चन्द्रमसः सर्जनीयाः वेधसा चन्द्रमसः सर्जनीयाः वेदभ्यां चन्द्रमसः सर्जनीयाः वेदोभिः। একদম বল, ঠিক আছে। স্যার আপনি কি আমার নাম ডেকেছেন স্যার? না না, এরপরে এই তোমার নাম ডাকতাম, বলো তুমি। এই সৃজ্যমানহা ওইটা বলবো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বল। চন্দ্রমাসম। চন্দ্রমাসম কেন? প্রথমা, সবাই এক ভুল করছো। প্রথমা চন্দ্রমাসমে বেধাসম। প্রথমা কি হবে? হ্যাঁ, বেধাসম। বেধাসম। বেধাসম ঠিক আছে। চন্দ্র এখানে তো প্রথমা হবে না। মন্ত্রঃ লিখ্যমানঃ অস্তি রামেণ, সেইটা হবে তো। তাহলে মন্ত্রঃ তো এখানে প্রথমা আছে তো, তাহলে চন্দ্রমাসম এখানে প্রথমা হবে না? প্রথমা হলে কি হবে? চন্দ্রমাসহ। বেধাস শব্দের প্রথমা কি হয়? বেদাহ। বেধাহ। চন্দ্রমাসহ। বেধাহ। চন্দ্রমাসহ। চন্দ্রমাহ। চন্দ্রমাহ। হ্যাঁ, আচ্ছা। বেধস শব্দের হয় না, বেধস শব্দের বেধাহ বেধসৌ বেধসঃ, চন্দ্রমাস শব্দের চন্দ্রমাহ চন্দ্রমাস চন্দ্রমাহ। চন্দ্রমাসৌ চন্দ্রমাসঃ, এরকম রূপ হবে। হ্যাঁ, চন্দ্রমাহ
হুম সৃজ্যমানः হুম বেধসম। বেধসা তৃতীয়া। এই বেধা, সরি স্যার ভুল বললাম। হুম চন্দ্রমাহ হুম সৃজ্যমানः বেধসা। হুম চন্দ্রমাহ হুম সৃজ্যমানः হুম বেধভ্যাম। হুম অস্থি চন্দ্র হবে না? হ্যাঁ, চন্দ্রমাহ অস্থিটা অপশনাল, ঠিক আছে, দ্বিতীয়বার না দিতে পারে, না দিলে ভুল না। আচ্ছা, ভুল হ্যাঁ না, চন্দ্র- আচ্ছা ঠিক আছে। না। চন্দ্রমাহ সৃজ্যমানः হুম বেধভ্যः। বেধোভিঃ ভ্যः নয়, তৃতীয়াত। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বেদভিः। হুম চন্দ্রমসৌ হুম সৃজ্যমানো হুম বেধসা। হুম চন্দ্রমসৌ হুম সৃজ্যমানো হুম বেধভ্যাম। হুম চন্দ্রমসৌ সৃজ্যমানো বেধভিः। হুম চন্দ্রমসः সৃজ্যমানः বেধসা। হুম চন্দ্রমসः সৃজ্যমানः বেধভ্যাম। চন্দ্রমসः সৃজ্যমানः বেধভিः। হুম ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল। মৌমিতা বলো। वेदाः सृजन् अस्ति चन्द्रमसं वेदाः হুম सृजन् अस्ति चन्द्रमसौ वेदाः হুম सृजन् अस्ति चन्द्रमसः वे হুম वेदौ वेधसौ सृजन् হুম सृजनौ स्तः হুম चन्द्रमसं সৃজন্তৌ सृजन्तौ sorry সৃজন্তৌ। হুম सृजन्तौ स्तः चन्द्रमसं হুম वेधसौ सृजन्तौ स्तः चन्द्रमसं चन्द्रमसौ হুম वेधसौ सृजन्तौ स्तः चन्द्रमसः वेद হুম वेधसः হুম सृजन्तः सन्ति হুম चन्द्रमसं হুম वेधसः सृजन्तः सन्ति चन्द्रमसौ হুম वेधसः सृजन्तः सन्ति चन्द्रमसः। হুম খুব ভালো, ঠিক আছে। চিত্রা বলো পরেরটা। চিত্রা শুনতে পাচ্ছ? তো বান হবে ওটা। হ্যাঁ, সৃষ্টবান। তাহলে বলছি স্যার। হুম বেধা হুম সৃষ্টবান হুম চন্দ্রমা। হুম। দ্বিতীয়া চন্দ্রমাতে দ্বিতীয় হবে তো। চন্দ্রমা চন্দ্রমা বেদসম, চন্দ্রমসম। হুম তারপর বেধসা বেধাহ বেদাহ সৃজতি। সৃষ্ট হুম বেদাহ সৃষ্টবান হুম চন্দ্রমু চন্দ্রমসৌ। চন্দ্রমসৌ। হুম আর তারপর বেদাহ সৃষ্টবান সৃষ্টবান। হুম চন্দ্রমসহ। হুম তারপর তারপরে বেধসৌ হুম সৃষ্টবন্ত হুম চন্দ্রমসম। হুম বেদসৌ সৃষ্টবন্ত চন্দ্রমসৌ হুম বেদসৌ সৃষ্টবন্ত হুম চন্দ্রমসহ। হুম তারপর বেদসহ হুম সৃষ্টবন্তঃ হুম চন্দ্রমসম বেদসহ সৃষ্টবন্তঃ চন্দ্রমসৌ বেদসহ সৃষ্টবন্ত
সহ সৃষ্টমান সৃষ্টবন্তঃ। সৃষ্ট সৃষ্টমান্তঃ হুম চন্দ্র চন্দ্রমসঃ। হুম ঠিক আছে, হয়ে গেল। পরের দিন পরের দুটো শব্দ সকারান্ত নপুংসকলিঙ্গ রক্ষ শব্দ। হ্যাঁ, মনস শব্দের রূপটা বলো, মনঃ মনসি মনামসি মনঃ মনসি মনামসি, একই জিনিস হবে, রক্ষসহ রক্ষসি রক্ষামসি রক্ষসহ রক্ষসি রক্ষামসি, এইটাই হবে, ঠিক আছে। তারপরে বেধর শব্দের মতো রক্ষসা রক্ষোভ্যাম রক্ষোভি যেরকম হয় সেরকম, ঠিক আছে। আর তারপরে হচ্ছে গুণিন শব্দ, গুণী গুণিন গুণিনঃ, এটা একটা রূপ আছে, অষ্টাধ্যায়ী.com খুঁজবে পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর যদি না পাও কোনোভাবে আমাকে বলবে, আমি গ্রুপে দিয়ে দেবো। এই দুটো শব্দ পরের দিন মুখস্থ করে। স্যার রাকশানটা প্রথম কি বললেন আর একবার একটু বলে দেবেন? ওই যেমন মনস শব্দটা বললাম না, মনঃ মনসি মনামসি মনঃ মনসি হুম। মনামসি, রক্ষা শব্দটা ওই রকমই হবে, রক্ষসহ রক্ষসি রক্ষামসি রক্ষসহ আচ্ছা। রক্ষসি রক্ষামসি। আর তৃতীয়া থেকে বেধর শব্দের মতোই হবে, ও ঠিক আছে, অসুবিধা ঠিক, নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ঠিক আর আছে। গুণিন শব্দটা নতুন আছে, মুখস্থ করবে, ঠিক আছে। ওই দুটো স্যার শব্দ গুণিন মুখস্থ করে আসবে। শব্দটা তো নেই স্যার। ওইটা ওই অষ্টাধ্যায়ী.com পেয়ে যাবে, অষ্টাধ্যায়ী যে অ্যাপটা আছে ওখানে পেয়ে যাবে, ঠিক আছে, বুঝলে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, যদি না পাও আমাকে বলবে গ্রুপে, আমি দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এটা হলো, আর আমি বাক্য দিয়ে দেবো, তোমার ওই ভাবে সপ্তমী করার বাক্য দেবো, ওইগুলো করে আনবে। স্যার আর যদি সবটা কিছু মিলিয়ে দেবেন স্যার, শুধু ভাবে সপ্তমী দেবেন না, ওই সংস্কৃত থেকে বাংলা, বাংলা থেকে সংস্কৃত, ওইটা আচ্ছা আচ্ছা মিলিয়েই সবকিছু আচ্ছা দেবেন। ঠিক আছে, হ্যাঁ ভাবে হ্যাঁ সপ্তমী দেবো, প্লাস ওই অনুবাদটাও দেবো, ঠিক আছে, হ্যাঁ দুটোই দেবো, হ্যাঁ। ঠিক আছে। এই দুটো গুলো করে আনবে। আর পরের দিন আমরা শিখবো, ওই নির্ধারণ শিখবো, নির্ধারণ। আর হেত্বার্থে পঞ্চমী যেটা আছে না, ওই ভাবে সপ্তমীর পরে দেখো লাইন আছে, আচ্ছা নির্ধারণম পঞ্চমী, ওইগুলো পরের দিন শিখবো, ঠিক আছে। ওই বিষয়গুলো কাল পরের দিন হবে, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। স্যার একটা কথা বলবো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। যে ওই যে যদা সৌমি মন্দিরাত আগচ্ছতি, ওইটা হুম স্যার সৌম্যাম হবে, মন্দিরাত হুম 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 সৌম্যম। আগম্যতাম, তাই তো? আগমতম না, আগচ্ছন্ত্যাম। আগচ্ছন, আগচ্ছন্তি, হ্যাঁ ওটা আগচ্ছন্তাম। গচ্ছন, হ্যাঁ ওটা রূপ হয় গচ্ছন্তি, এরকম সূত্রিতে রূপ হয় গচ্ছন্তি আচ্ছা, স্ত্রীলিঙ্গে, ঠিক আছে, যে তাহলে আগচ্ছন্ত্যাম, আগচ্ছন্তাম। আগচ্ছন্ত্যাম, হ্যাঁ আগচ্ছন্ত্যাম, ইয়কার আছে জফলা নদ্যাম হবে এরকম। একটা, হ্যাঁ একটা অবশ্যই, জফলা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা যেমন নদ্যাম হয় নদ্যাম, আচ্ছা, দন্তের না নদ্যাম দয় জফলা। আগচ্ছন্তাম। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর কেউ কিছু বলছিলে? স্যার আমি সৌমি বানান হস্যই হস্যই লিখি, তাহলে মতি শব্দের মতো হবে। একদম একদম এর মধ্যে মতি শব্দে যেমন হয় মত্যাম বা হ্যাঁ মতৌ, ওখানে তুমি সৌমৌ হ্যাঁ করতে পারো, সৌমৌ করলেও ভুল নয়, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভুল, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে এই কাজ শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ, শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। শুভরাত্রি। হ্যাঁ শুভরাত্রি শুভরাত্রি সবাইকে। স্যার। নমস্কার স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুভরাত্রি।